Okay, so we are now into this matrix program, right? Okay, so C lo vachesindana, it's like we are having these dimensions, right? One dimensional array, two dimensional array, alage vachesi multi dimensional arrays అని చెప్పి చూసాం, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So very good. Okay, very good. So okay, how do you represent a dimension in C? It's like మీకు రేపొద్దున lab exams లో వచ్చేసి you will have Viva round also, right? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. ఓకే ఒక్కసారి అలా ఉండనమ్మా జస్ట్ ఓకే అమ్మా సో కెన్ యూ హియర్ మీ మా Yes, Yes, sir. sir. ఓకే నాన్న సో మీకు ల్యాబ్ ఎగ్జామ్ లో చెప్పాను కదా నాన్న సో యూ విల్ గెట్ 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నాన్న మీకు లైక్ ఇప్పుడు మేము ఏవైతే సో కాల్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటిని వచ్చేసి యూ విల్ get a printout of every 2 programs, right? So we randomly select some 2 programs and put it in a slip. So there will be so many slips on the table and you have to select one slip. Okay, so you'll get 2 programs to do. So your job is actually to write the code for the 2 programs and you need to execute that. And you are having a 10 marks for Viva round. Okay, so some external faculty from other colleges or university will come to your lab. Okay, so what they do is actually they will ask you that Viva questions. Okay, so you need to answer whatever the questions he is asking from your theory actually, and as well as from programs also, right? So one of the question actual guy is something like, so what did I ask you now? How do you represent a dimension in C? Square brackets. Okay, very good, Nana. So it's like a dimension can be represented with a square bracket. Okay, so if my array is having a name with a single square bracket, that is called a one-dimensional array. If it is having 2 square brackets, that is a 2-dimensional array. What are the 2 dimensions in a 2-dimensional array? What are those names? Rows and columns. Rows and columns. Oh, yes, that's absolutely correct, ma. So those are actually rows and columns, right? Very good. So if you take the 3-dimensional array, what is that 3-dimensional array is having that extra 3rd dimension? Plain rows, columns. Okay, very good. Who is this? Hey, ఎవరు చెప్పింది? Swati, sir. స్వాతి ఫ్రమ్ ఏ సెక్షన్ అన్న? Guntur, sir. అది సార్ ఏ సెక్షన్ అంటున్నా? A section, sir. ఏ వాళ్ళు చెప్పారా? వెరీ గుడ్ సార్. అన్న బీసీ వాళ్ళకి తెలుసా 3-dimensional కనుక ఉంటే 3rd dimension వచ్చేసి ఏముంటుందో? No, sir. No, sir. సో ఓకే నాన్న. సో వాట్ షీ సెడ్ స్వాతి చెప్పారు కదా, ఏం చెప్పింది తను? Plain. rows, columns. Plain. Yeah, very good, Nana. So yeah, very good. So that's called a 3rd dimension, right? Okay, so if I take a Swati, that's a very good nice answer, right?
Thank you, sir. Yeah, okay, Nana. Okay, Nana. So you can see here, right? So this is a three-dimensional array, right? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yeah, very good, Nana. So it's like whatever the first dimension. Okay, so this one. Okay, the first dimension. This two, no, number two. So this is actually known as the plane. Okay, it's called a plane. And the second three is called as usually rows. Okay. The third dimension is obviously column. Okay. Yes, sir. సో ఈ ప్లేన్స్ అన్నది ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్ గా ప్లేన్స్ వచ్చేసి ఇట్స్ లైక్ 3 డైమెన్షనల్ క్యూబికల్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఉంటుంది కదా. మీకు డ్రాయింగ్ ఉండే ఉంటుందా? మీకేనా ఉంది? ఎవరికి ఉంటుంది? సివిల్ మెకానికల్ డ్రాయింగ్. ఓకే, సో మీకు డ్రాయింగ్ లేదు కదా. క్యూబాయిడ్ స్ట్రక్చర్ అంటాం కదా నాన్న, క్యూబాయిడ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఏమంటారు, క్యూబ్ అంటాం కదా. సో ఆ క్యూబ్ లో వచ్చేసి మనకి ఎలా ఉంటుంది? 3 డైమెన్షనల్ ఫిగర్ ఉంటుంది కదా, 3 డైమెన్షనల్ ఫిగర్, రైట్? ఒక నిమిషం ఇక్కడ చూపిస్తున్నా చూడండి. రూమ్ లో అయితే బొమ్మలు గీసేద్దాం మనం యాక్చువల్ గా. ఓకే అన్న, సో యూ టేక్ దిస్ యాక్చువల్లీ. ఈ ఫిగర్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు. సో దిస్ ఈస్ హౌ యువర్ 3 డైమెన్షనల్. ఇట్స్ లైక్ okay, this is how your 3 dimensional figure looks like actually. Okay, so what is this is actually ఈ బ్లూ కలర్ ఉంది కదా నాన్న, ఈ బ్లూ కలర్ లో ఈ ఉన్నవన్నీ బ్లూ కలర్ అన్ని వచ్చేసి రోస్ నాన్న, అడ్డంగా చూస్తే, రైట్? వింటున్నారా? ఇది ఒక రో, ఇది ఒక రో, ఇది ఒక రో. ఓకే, సో అలాగే కాలమ్స్ అంటే మళ్ళీ అవేవి నిలువుగా కనుక చూసుకుంటే, మనం స్ట్రైట్ గా చూసుకుంటే దోస్ ఆర్ ద కాలమ్స్, రైట్? సో 3 రోస్ ఉన్నాయి, 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా. యా, వెరీ గుడ్. సో ఇది చూసుకుంటేనా ఇదంతా చూస్తే ఇది ఒక క్యూబ్, అంటే ఒక చిన్న ఒక సెల్ లాంటిది. ఇది దాని పక్కన ఒక సెల్, ఇది దాని పక్కన ఒక సెల్. వింటున్నారా? సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఈ టాప్ లో చూడండి నాన్న, ఎల్లో కలర్ ఉంది కదా, ఎల్లో కలర్. సో ఎల్లో కలర్ లో చూస్తుంటే యాక్చువల్ గా ఏముంది? ఎల్లో కలర్ లో మళ్ళీ ఇది ఒక రో ఉంది, దాని తర్వాత ఇంకొక రో ఉంది, దాని తర్వాత ఇంకొక రో ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్ ఈ 2 రోస్ ని పక్కన పెట్టేసాం అనుకుందాం. ఈ నెక్స్ట్ ఎల్లో కలర్ లో ఉన్న 2 రోస్ ని, ఈ సైడ్ కు ఉన్న ఈ 2 రెడ్ కలర్స్ ని పెట్టేస్తే నీకేం కనిపిస్తుంది? ఓన్లీ ఈ పైన 2, సైడ్ 2 లేవనుకుందాం, వెనక వైపు ఉన్నవి. ఫ్రంట్ సైడ్ ఉన్నది మాత్రమే ఉంది అనుకుందాం, బ్లూ, ఎల్లో, రెడ్. వింటున్నారా? దీన్ని ఫ్రంట్ నుంచి చూసామనుకోండి నాన్న, ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తే ఓన్లీ బ్లూ కలరే కనిపిస్తుంది. మనం అంటే 3 డైమెన్షన్ లాగా చూస్తున్నాం కాబట్టి యూ కెన్ ఏబుల్ సీ ద టాప్ కలర్, దట్ ఈస్ ఎల్లో కలర్, అండ్ ద సైడ్ కలర్ రెడ్ కలర్. If you see that in a 2-dimensional figure, you can see only blue color, right? Yes, sir. So అలా ఉన్నదాన్ని దాన్ని ఏమంటాము అంటే, ఇట్స్ జస్ట్ 2-dimensional structure where you can see blue color rows and blue color columns, and we never bothered about yellow and red color, right? Yes, sir. ఇప్పుడు ఇలాంటిదే దాని పక్కన ఇంకొక స్ట్రక్చర్ ఉంది నాన్న. అప్పుడు ఆ ఎక్స్ట్రా ఎల్లో కలర్, ఆ ఎక్స్ట్రా రెడ్ కలర్ ఉంది అంటే ఏంటి? దాని వెనకాల. సో నీకేం కనిపిస్తుంది? 3 డైమెన్షనల్ గా చూస్తే మొత్తం కనిపించదు, ఆ టాప్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ కనిపిస్తుంది, రైట్? యా, దాని వెనకాల మళ్ళీ ఇంకొక ఇది ఉంది 2 డైమెన్షనల్దే, దానికి ఇది టాప్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ 3 2-dimensional స్ట్రక్చర్స్ ని ఒకదాని పక్కన ఒకటి అలాగా పక్క పక్కన పేర్చి పెట్టినట్టు మనకి, రైట్? సో ఈ టాప్ లో ఉన్న ఈ ఎల్లో కలర్ ఉంది చూసారా నాన్న, దిస్ డైమెన్షన్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్లేన్, ఈ ఎల్లో కలర్ డైమెన్షన్. సో ఇక్కడ నీకు 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ప్లేన్స్ నాన్న. ఇలాంటిది ఇంకొక క్యూబాయిడ్ ఉంది అనుకో, అదే పక్కన ఇంకోటి ఉంది అనుకోండి స్ట్రక్చర్, సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ 4 అవుతాయి. లేదు, ఈ మూడిట్లో ఒకటి తీసేసాం అనుకోండి, 2 ఉంటే 2 ప్లేన్స్ అవుతాయి నాన్న, రైట్?
Yeah, that is Yes. how your 3-dimensional array looks like. సో బేసిక్ గా వచ్చేసి మనకి 3-dimensional array మీకు సిలబస్ లో వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్ గా మల్టీ డైమెన్షనల్ ఏరియా అన్నది లేకుండా ఓన్లీ 2D వరకు ఉంచారు కాబట్టి మీ గురించి అంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్పు ఉండకపోవచ్చు. సో బట్ కాకపోతే ఇది మీకు తెలియాలి అని చెప్తున్నాను నాన్న. వచ్చేసి నేను కనుక దీనికి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను అనుకోండి నాన్న. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దిస్, రైట్, ఫర్ ద 3-dimensional array, ఓకే, ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ 3-dimensional array, ఐ వాంట్ టు రీడ్ ద వాల్యూస్ ఇంటూ ఇట్. ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి, సో ఇలాగ వచ్చేసి ఫర్ లూప్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం మనం, రైట్? Yes, sir. The for loops. యా, సో ఫర్ లూప్ లో వచ్చేసి ఏం చేస్తాం నాన్న, ఇలాగా i ఈక్వల్స్ టు 0, రైట్, i లెస్ దాన్ I less than 2, 2. ఓకే, i ప్లస్ ప్లస్, రైట్. సో మళ్ళీ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకొక ఫర్ లూప్ తీసుకుని దీనిలో వచ్చేసి ఏం చేస్తాం నాన్న, j ఈక్వల్స్ టు Equal to 0, J less than 3. ఓకే, j లెస్ J less దాన్ than 3, 3. వెరీ గుడ్, j ప్లస్ ప్లస్, వెరీ గుడ్ అన్న. సో మళ్ళీ వచ్చేసి ఏం చేస్తాం నాన్న ఇక్కడ, K is equal to 0, K less than K plus plus. Zero, K less than వెరీ గుడ్, k ఈక్వల్స్ టు 0, k K లెస్ దాన్ 4 K then plus plus, K. వెరీ గుడ్. సో దెన్ మనం వచ్చేసి ఏం అడుగుతాం నన్ను వచ్చేసి ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ద ఎలిమెంట్ అని చెప్పేసి ఏ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ది అని ఇలా పెట్టుకోవచ్చు ప్రింట్ ఎఫ్, రైట్? సో ఏం చెప్తాం వచ్చేసి ఎంటర్ Print of enter a value. ఏ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి, రైట్, పర్సంటేజ్ డి, దెన్ పర్సంటేజ్ డి, ఓకే, దెన్ పర్సంటేజ్ డి, ఓకేనా? సో ఇలా అని చెప్పేసి పెట్టుకుని ఇక్కడ పర్సంటేజ్ డి బదులు ఎవరి వాల్యూస్ రావాలి, i కామా j కామా k వాల్యూస్. సో అంటే అది మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద వచ్చేసి, టాస్క్ యూ లైక్ ఎంటర్ ఏ ఆఫ్, 0 0 0. యా వెరీ గుడ్ అన్న, ఎంటర్ ఏ ఆఫ్ 0 0 0 సంథింగ్ లైక్ దాట్, రైట్? సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేయాలి, పర్సంటేజ్ డి, Yeah. ఓన్లీ సింగిల్ పర్సంటేజ్ డి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏ ఆఫ్ ఏం చేస్తానన్న, i j, ఓకే. సో ఇలా అని చెప్పేసి ఆ 3 ఫర్ లూప్స్ ని క్లోజ్ చేసేస్తాం. దట్ ఈస్ హౌ యూ డూ, రైట్? సో మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను, రైట్? ఓకే, వెరీ గుడ్ అన్న. సో అది ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా బై మిస్టేక్ వచ్చినా ఆర్ మిమ్మల్ని ఏమైనా రేపొద్దున వైవాలో మీ సార్ అడిగినా యూ కెన్ ఏబుల్ టు టెల్ దిస్ ఆన్సర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. అర్థమైంది కదా? Yes, sir. ఓకేనా? ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ కోసం ఒక్కొక్క ఫర్ లూప్. ఓకే, Yes, వెరీ గుడ్, థాంక్స్. Okay, very good. So now our program is actually, we want to perform the matrix addition, right? Matrix addition. So matrix addition అంటే ఏముంటుంది, నేను నాకు వచ్చేసి 2 matrices తీసుకుంటాను సమ్ సైజ్, ఈజీగా ఉంది కదా అని 3x3 అని చెప్పి తీసుకున్నాం నన్ను. ఇక్కడ వచ్చేసి int a 3x3, b 3x3. సో నాకేం చేస్తాం నన్ను వచ్చేసి ఎంటర్ ద వాల్యూ ఫర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ అని చెప్పేసి 2 ఫర్ లూప్స్ రాసేసుకుని దానికి వచ్చేసి ఇలాగా స్కాన్ఎఫ్ అని చెప్పేసి పెట్టుకుని అలాగ వచ్చేసి పెడుతున్నాం. నేను వచ్చేసి రో 0 కాలమ్ 0 కి ఒక ఎలిమెంట్ ఎంటర్ చెయ్యి, తర్వాత రో 0 కాలమ్ 1 కి ఒక ఎలిమెంట్ ఎంటర్ చేయని చెప్పేసి మొత్తం 3x3 అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేయాలి చెప్పండి? 9. అలాగే మ్యాట్రిక్స్ బి కోసం ఒక ప్రింట్ ఎఫ్, 2 ఫర్ లూప్స్, మళ్ళీ ఒక ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్, రైట్? ఇక్కడ వచ్చేసి ఎవరికి రీడ్ చేసాం వాల్యూస్ నన్ను, ఇక్కడ యాంపర్సండ్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐజే అంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసి ఎవరికి ఎంటర్ చేసాము, యాంపర్సండ్ ఆఫ్ బి ఆఫ్ ఐజే, రైట్? తర్వాత మనం స్క్రీన్ మీద వాటిని చూద్దామని అనుకుంటున్నాను నేను వచ్చేసి స్క్రీన్ మీద మ్యాట్రిక్స్ ని, రైట్? సో మ్యాట్రిక్స్ ని చూద్దాం అనుకుంటే ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి 2 ఫర్ లూప్స్ రాసి ప్రింట్ ఎఫ్ పెట్టుకుని ఐ జస్ట్ రైట్ దట్. ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి, మొన్న మీరు విన్నారు కదా ఇది, వాట్ ఈస్ దట్ 5D? Why we used 5D there? Space. To get 4 spaces before Space. Yeah, very good, Nana. Very good, Nana. That's absolutely right. Right? So what is that actually? ఎలిమెంట్ కి మధ్యలో 5 స్పేసెస్ వచ్చేసి వస్తుంది నాన్న, రైట్? అలాగే మ్యాట్రిక్స్ ని ప్రింట్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక విషయం మర్చిపోకూడదని మా వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాను. ఎనీవన్ ఏ సెక్షన్ వాళ్ళు మ్యాట్రిక్స్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం మర్చిపోకూడదని చెప్తాను నాన్న. Slash and పెట్టాలి. Slash and వెరీ గుడ్, ఓకే. సో
బి వాళ్ళకి సి వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నాను చూడండి నాన్న. 2 ఫర్ లూప్స్ పెట్టుకుని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా నాన్న. సెకండ్ ఫర్ లూప్ ని క్లోజ్ చేయగానే వెంటనే ఏం చేయాలి అంటే ప్రింట్ ఎఫ్ స్లాష్ అని పెట్టి ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ని క్లోజ్ చేయాలి నాన్న. ఈ లైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఎందుకు అంటే నాకు మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్ లో కనిపించాలి కదా రోస్ లాగా. ఎవ్రీవన్ ఆర్ యు దేర్? Yeah, what is the important point here? If you want to print your matrix on the screen, నాకు 3x3 మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఎలా రావాలి నాన్న? 3 ఎలిమెంట్స్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోలో 3 ఎలిమెంట్స్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోలో 3 ఎలిమెంట్స్. ఆ స్ట్రక్చర్ రావాలి అంటే ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు సెకండ్ ఫర్ లూప్ క్లోజ్ చేయగానే ఏం చేయమని చెప్పాను నేను? ప్రింట్ ఎఫ్ స్లాష్ అని పెట్టాలి నాన్న, రైట్? ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే నాన్న. అలాగే మ్యాట్రిక్స్ బిని ప్రింట్ చేసుకుంటాను కూడా సేమ్ లాజిక్ నాన్న. మీరు ఒకటి ప్రింట్ చేస్తే చాలు, నెక్స్ట్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, రైట్? వింటున్నారా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో అలాగే వచ్చేసి యాడ్ మ్యాట్రిక్స్ అని ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం నాన్న యాక్చువల్ గా. ఓకే, యాడ్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఆ యాడ్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇదిగోండి 2 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటది. తీసుకుని ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసి మనకి యాడ్ మ్యాట్రిక్స్ కి లాజిక్ ఏంటి? 2 ఫర్ లూప్స్ యాజ్ టీజ్ గా రాసేయండి. తర్వాత వచ్చేసి ఏం చేయాలి నాన్న? దిస్ ఈస్ ద లాజిక్ నాన్న, వచ్చేసి మర్చిపోకూడదు. వాట్ ఈస్ దట్ లాజిక్? నేను ఏబి మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే రిజల్ట్ మ్యాట్రిక్స్ కింద సి తీసుకుంటా. సో సి ఆఫ్ రో కాలమ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఐజే లాంటిది. ఓకే, ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ ఐజే ప్లస్ బి ఆఫ్ ఐజే నాన్న, రైట్? ఏలో ఉన్న ఐజే వాల్యూని బిలో ఉన్న ఐజే వాల్యూని రెండింటిని యాడ్ చేసి తీసుకొచ్చి సిలో ఉన్న ఐజే వాల్యూలో పెడతాం, రైట్? వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ హియర్? యాక్చువల్ గా ఇదే నాన్న ఈక్వేషన్ వచ్చేసి రో కాలమ్ అంటే ఐజేల్ అన్నమాట. ఓకే, నేను పేరు రో కాలమ్ అని పెట్టుకున్నా. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఫెమిలియర్ విత్ యూ కెన్ పుట్ ఐజే లైక్ హియర్. ఓకే, నేను ఐజేల్ లాగానే పెట్టుకోవచ్చు, రైట్? ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తేనైనా వి యూజ్డ్ ద ఫంక్షన్స్ యాక్చువల్లీ, రైట్? డైరెక్ట్ గా చేయలేదు. వింటున్నారా? వి యూజ్డ్ ద ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి వాడాం నాన్న. వచ్చేసి ఒకసారి ఇది చూడండి, ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది? యాక్చువల్ గా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ దగ్గర నుంచి మొదలవుతుంది, రైట్? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఐ జస్ట్ రైట్. ఓకే నాన్న. సో నేను వచ్చేసి మ్యాట్రిక్స్ ఏ తీసుకున్నాను నాన్న, మ్యాట్రిక్స్ ఏ. సో దీనికి వచ్చేసి 1 2 3 అని, అలాగే వచ్చేసి 1 2 3, అలాగే వచ్చేసి 1 2 3 ఇది తీసుకున్నాం అనుకుందాం నేను వచ్చేసి మ్యాట్రిక్స్ ఏ, రైట్? వింటున్నారా? So this is my matrix A, okay, and there is a matrix B over here, right? So దీనికి కూడా 1 2 3 తీసుకున్నాను నాన్న. అలాగే వచ్చేసి నేను 2 డైమెన్షనల్ అరేని వచ్చేసి ఎలా అనొచ్చు? హౌ డు యూ కాల్ 2 డైమెన్షనల్ అరే? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? 2 డైమెన్షనల్ అరేని ఇంకో రకంగా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు బేసిక్ గా? కాలమ్స్ అంటారు కదా, దాన్ని ఎలా చెప్పండి? చెప్పండి. Matrices కాదు నాన్న, మ్యాట్రిక్స్ కాదు. హౌ డు యూ డిఫైన్ ఏ 2 డైమెన్షనల్ అరే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 1 డైమెన్షనల్ అరే? దట్స్ మై క్వశ్చన్. 2 డైమెన్షనల్ అరేని 1 డైమెన్షనల్ అరే తో ఎలా చెప్పండి? 2 arrays sir. It's combination of 2 or more one-dimensional arrays. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ 3x3 అని ఉంది కదా, ఆ ఏ 3x3 ని కెన్ యూ డిఫైన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 1 డైమెన్షనల్ అరే? ఏ 3x3 ని మ్యాట్రిక్స్ ని 1 డైమెన్షనల్ అరే తో చెప్పండి. 1 3x3. Combination of Collection of row number of Number of arrays. one-dimensional array arranged in rows in a column number of elements. Very good, Nana. So it's like,
దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వైవా క్వశ్చన్ అమ్మా. ఆర్ యూ ఫాలో వింటున్నారు కదా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే నన్ను ఇక్కడ 3/3 ఉంది. ఇది కొంచెం మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. నేను ఏం చేస్తా అంటే 3/4 లా చెప్తున్నాను చూడండి. ఇలా 3/4 ఉంది అనుకోండి అన్న. ఏ 3/4 అంటే నీకు ఏమర్థం అవుతుంది? 3 rows ఉంటుంది, ప్రతి రోలోను 4 columns ఉంటాయి, రైట్? 3 rows ఉంటాయి, ప్రతి రోలోను 4 columns ఉంటాయి. అది ఒక 2 dimensional array లాగా చూస్తాను. దీన్ని ఇంకో రకంగా చూడమంటే ఎలా చెప్పొచ్చు? ఇట్ ఈస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 1-dimensional arrays. కెన్ ఐ సే దట్? నువ్వు టేబుల్ వేస్తున్నావు కదా 3 rows 4 columns అని, దాన్ని ఒక్కొక్క రోని ఒక్కొక్క 1-dimensional array అనుకోవచ్చా లేదా? ఒక్కొక్క రోని 1-dimensional array అనుకుంటే ఆ 1-dimensional array సైజ్ ఎంత? ఆబ్వియస్లీ 4 కదా. అర్థమైందా? ఓకేనా? అర్థమైందా నాన్న? అంటే అర్థమైంది. యూ కెన్ డిఫైన్ a 2-dimensional array as row number of 1-dimensional array where each array 1-dimensional array contains a column number of elements. అర్థమైందా? ఓకే సార్. వెరీ గుడ్. సో ఇదిగో నాన్న నేను ఇలా తీసుకున్నాను అనుకుందాం. ఇది నన్ను మ్యాట్రిక్స్ కి వాల్యూస్ అడిగింది, నేను ఇలా ఇచ్చాను 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ఇచ్చా ఈజీగా. మ్యాట్రిక్స్ ఏ కి ఇచ్చాను, మ్యాట్రిక్స్ బి కి ఇచ్చాను, రైట్? ఇదిగోండి ఏ కి బి కి స్కాన్ఎఫ్, ప్రింట్ఎఫ్. స్కాన్ఎఫ్ అంటే రీడ్ చేసింది, తర్వాత స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేస్తుంది నాన్న. మ్యాట్రిక్స్ ఏ ని ప్రింట్ చేసింది, నా 1 2 3 1 2 3 అన్ని ప్రింట్ అయినాయి. మ్యాట్రిక్స్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ బి ప్రింట్ అయినాయి, రైట్? ఇది మ్యాట్రిక్స్ బి ని ప్రింట్ చేయడానికి కోడ్ ఇది, రైట్? కనిపిస్తుందా? ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ మా? ఈ లైన్ చెప్పండి. ఈ లైన్ ఏంటి? నేను హైలైట్ చేశాను చూడండి. ఆ లైన్ ఏంటి? ఓకే, యాడ్ మ్యాట్ ఏ కామా బి. సో యాడ్ మ్యాట్ అన్నది ఒక ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకే, ఒక ఫంక్షన్ నేమ్. ఏబి అన్నవి ఎవరు? ఏ ఈజ్ మై 2-dimensional array, బి ఈజ్ ఆల్సో మై 2-dimensional array, రైట్? సో యాడ్ మ్యాట్ అన్న ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసి దానికి 2-dimensional arrays ఏని బిని పారామీటర్స్ కింద పాస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫంక్షన్ కాల్, రైట్? సో ఈ ఫంక్షన్ కాల్ వచ్చేసి నేను వెరీ గుడ్ నాన్న. ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాల్ వచ్చేసి ఉంది కదా, రైట్? సో ఎక్కడికి వెళ్తాను నేను? వచ్చేసి ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ దగ్గరికి వచ్చేసి వెళ్తాను నేను. వచ్చేసి ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ చూడండి, నేను ఇనిషియల్ గా రాసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను మామూలుగా చెప్తున్నాను చూడండి నాన్న, లైక్ దిస్. ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ఏ సెక్షన్ ఉన్నారా లేరా? మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్దాం అనుకున్నాను చూడండి. బేసిక్ గా నేను ఒక ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను నాన్న? వచ్చేసి హౌ డు యూ డిక్లేర్ బిఫోర్ మెయిన్? బేసిక్ గా ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అంటే మధ్యలో వచ్చేసి ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ వాయిడ్, రైట్? నాకు బై డిఫాల్ట్ గా ఫస్ట్ లెటర్ క్యాప్స్ అని పెట్టుకున్నట్టున్నా ఏ వస్తున్నాయి. ఓకే, వాయిడ్. సో యాడ్ మ్యాట్రిక్స్, దట్ ఈస్ మై నేమ్ ఆఫ్ మై ఫంక్షన్. అండ్ పారామీటర్స్ కింద వచ్చేసి నేను ఏం చేశాను? ఇక్కడ వచ్చేసి బేసిక్ గా అయితే ఏం చేయాలి నేను? ఇలాగా ఇంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాను నేను, ముందుకు వెళ్ళిపోయానా? ఓకే నాన్న, ఒకసారి చూడండి నాన్న. ఇక్కడ చూడండి, బేసిక్ గా ఏం చేయాలి నాన్న? ఇలా ఇలా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి నేను ఫంక్షన్ ని, రైట్? Prototype. Prototype. Function prototype is can be declared like this, right? 3/3. Then I should put a semicolon over here, right? అవునా కదా? Yes, sir. ఆ తర్వాత ఈ కోడ్ అంతా అంతా మనం ఎక్కడ పెడతాం నన్ను? వచ్చేసి బేసిక్ గా ఈ కోడ్ అంతా వాట్ ఎవర్ ద లాజిక్ దట్ At the end of the main program. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది నేను జీవితం. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నది వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి తీసేసి నేను ఏం చేస్తాను? నన్ను వచ్చేసి ఇలాగా మెయిన్ కి తర్వాత రాసుకుంటాను, రైట్? ఇదిగోండి ఈ యాడ్ మ్యాట్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తాం కదా, రిటర్న్ 0. దీని తర్వాత వచ్చేసి ఏం చేయాలన్నా హియర్ యూ హ్యావ్ టు స్పేస్ దట్, రైట్?
Yes, sir. యా ఇప్పుడు చూడండి నాన్న ఏముంది, ఇదిగోండి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h. దిస్ ఈజ్ మై ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఆల్సో. ఏంటిది అది? రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, పారామీటర్స్ వచ్చేసి టూ డైమెన్షనల్ ఎరేస్ ని పారామీటర్స్ కింద తీసుకున్నా. తర్వాత మెయిన్ తీసుకున్నాను, మెయిన్ లో టూ డైమెన్షనల్ అరేస్ ని తీసుకున్నాను. ఐజే ఏమో ఫర్ లూప్ కోసం తీసుకున్నాను. సో 2 మ్యాట్రిక్స్ ని రీడ్ చేస్తున్నాను, ఆ 2 మ్యాట్రిక్స్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత యాడ్ మ్యాట్ అన్న ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ మెయిన్ తర్వాత ఇక్కడ కోడ్ ఉంది కదా, ఇక్కడికి వచ్చేసి వస్తుంది నాన్న, రైట్? అవునా Yes, sir. కదా? ఇక్కడ కూడా Yes, ఎలా sir. ఉండాలి నాకు బేసిక్ గా? ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి? ఇంట్ ఏ. Same return Three. type with function. యా వెరీ గుడ్ నాన్న. సో అలాగే వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి సేమ్ గా ఇలాగే ఉండాలి. ఇంట్ పి అని చెప్పుకొని 3/3. ఓకే, సో ఇలా వచ్చేసి ఉండాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను, ఇలాంటిది వచ్చేసి ఏమీ ఉండదు, రైట్? దిస్ ఈస్ హౌ యూ థాట్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? అవునా కదా? ఈ కింద వచ్చేసి ఆ సిని తీసుకున్నాను నేను, ఏబి వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో సిలోకి a+b వాల్యూస్ వచ్చి స్టోర్ చేస్తాను, రైట్? ఓ ఇంకా టైం ఉంది, కాల్. ఓకేనా? సో ఇది మనం రెగ్యులర్ గా చూస్తాం కదా నాన్న, అవునా కదా? ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ లాజిక్ వచ్చేసి ఏంటి, ఇది కూడా యాడ్ మ్యాట్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఏబి వాల్యూస్ దాని దగ్గర నుంచి వస్తాయి, మెయిన్ ఫంక్షన్ దగ్గర నుంచి. అదొక 2 డైమెన్షనల్ అరే, బి ఒక 2 డైమెన్షనల్ అరే. రిజల్ట్ కోసం సి తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ, రైట్? సి ఈజ్ ఆల్సో 2 డైమెన్షనల్ అరే. ఐజే లాగా రో కాలం అని పెట్టుకున్నా. లేదు నేను ఐజే లా పెట్టుకుంటానంటే పెట్టుకోండి, నో ప్రాబ్లం. సో ఫర్ లూప్ 0 నుంచి 3 వరకు, అలాగే ఇంకో ఫర్ లూప్ 0 నుంచి 3 వరకు. రో నెంబర్ కాలం నెంబర్ రెండు సేమ్ కాబట్టి 3. లాజిక్ వచ్చి సేమ్ రాయాలని చెప్పాను నేను వచ్చేసి C of ij is equals to A of ij plus B of ij, or you can call it as a C of row column equals to A of row column plus B of row column, right? ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ ఎడిషన్ వచ్చేసి ఎవరిని ప్రింట్ చేయాలి రిజల్ట్ కోసం చెప్పండి? సి ని ప్రింట్ చేయాలి నాన్న, రైట్? ఇదిగోండి సి. ఇక్కడ చూడండి మ్యాట్రిక్స్ సి ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం స్క్రీన్ మీద, రైట్? సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఇది పెట్టలేదు అంటే వచ్చేసి సింగిల్ లైన్ కదా అని పెట్టలేదు నాన్న, రైట్? ఇలాగ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ యాడ్ దిస్. ఇవన్నీ ఎందుకు తీసేసాము అంటే వెన్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవసరం లేదు. మనం బిగినింగ్ డేస్ లో ఇవన్నీ పెడతాం నన్ను ఇలాగా, రైట్? ఇప్పుడు చూస్తే చూడండి, మీకు ఏదైతే క్లాసుల్లో విన్నారో ఆ ఫార్మాట్ లో కనిపిస్తుంది ఇప్పుడైతే కదా. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ కి మెయిన్ కి మధ్యలోనేమో ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ కి మెయిన్ కి మధ్యలో ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఉన్న లాజిక్. అక్కడ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మెయిన్ కింద వచ్చేసి ఫంక్షన్ కి డెఫినేషన్ రాస్తున్నాం, రైట్? అవునా కదా? ఇక్కడ మనకి ఒక ఉన్న ఫెసిలిటీ ఏంటి అంటే నాన్న, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ యువర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్టర్ మెయిన్, నాకు మెయిన్ తర్వాత రాయాలని లేదు, ఇంకా దానికి ఏమన్నా ఎక్స్ట్రాగా ఏమన్నా ఉందా? సో ఇలా నువ్వు మెయిన్ కి తర్వాత వద్దు అనుకుంటే వాట్ ఎవర్ యువర్ రైటింగ్ ఆఫ్టర్ మెయిన్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంది కదా, ఓకేనా? దీన్ని ఇక్కడ నుంచి తీసేయి, మెయిన్ తర్వాత నుంచి, రైట్? తీసేసి ఓకే, తీసేసి ఈ వాయిడ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాం కదా నాన్న, వాయిడ్ యాడ్ మ్యాడ్ అని చెప్పేసి, దీని ప్లేస్ లో వచ్చేసి నాన్న నువ్వు కంప్లీట్ గా దాన్ని తీసుకొచ్చి పేస్ట్ చేసేయచ్చు. అప్పుడు ఇంకా డిక్లరేషన్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా డెఫినేషన్ ఇక్కడ రాసేయచ్చు నాన్న, రైట్? చూడండి, మెయిన్ కన్నా ముందు రాసేసాం ఫంక్షన్ ని. వింటున్నారా ఎవ్రీవన్? సో అంటే ఏంటి, మెయిన్ తర్వాత ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాయకుండా హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ కి మెయిన్ కి మధ్యలో కూడా నువ్వు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాయొచ్చు నాన్న. అలా రాయటం వల్ల స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే డిక్లరేషన్ ఇంకా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం మామూలుగా అయితే ఏం చేసాము, వాయిడ్ యాడ్ మ్యాట్ ఇంటి ఏ 3/3 ఇంటి బి 3/3 అని సెమీకోలన్ పెట్టి దాన్ని ఏమన్నాము ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, ఆర్ యూ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్, రైట్? చెప్పండి. You don't need to write that if you write the code over here. కోడే మొత్తమే ఈ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ కి మెయిన్ కి మధ్యలో పెట్టేస్తే అది రాయాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న, రైట్?
Yes, sir. అలాగే 2-dimensional array కానీ 1-dimensional array కానీ ఒక ఫంక్షన్ కి పాస్ చేయాలి అంటే హౌ డు యూ పాస్? జస్ట్ యూజ్ ఇట్స్ నేమ్, దట్స్ ఇట్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్. ఒక ఫంక్షన్ కి నువ్వు 1-dimensional array ని కానీ 2-dimensional array ని కానీ పాస్ చేయాలి అంటే జస్ట్ వాటి నేమ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది నాన్న. నో నీడ్ టు రైట్ దేర్ సైజెస్. జస్ట్ ఏ కామా బి, దట్స్ ఇట్. ఎంటైర్ ఏ వెళ్ళిపోతుంది, ఎంటైర్ బి వెళ్ళిపోతుంది. ఆల్ 9 ఎలిమెంట్స్ 9 ఎలిమెంట్స్. అర్థమైందా? అర్థమైందా? అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ రిసీవింగ్ లో కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ జస్ట్ రిమూవ్ దోస్ థింగ్స్ అన్న. యూ కెన్ జస్ట్ పుట్ దట్ ఏ కామా బి, దట్స్ ఇట్. ఏ కామా బి అని చెప్పి పెట్టుకోవచ్చు నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఇలాగా వితౌట్ ఎనీ డేటా టైప్, వితౌట్ ఎనీ సైజెస్. బట్ ప్రొవైడెడ్ దట్ దాని కింద వెంటనే యూ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ దిస్ నేను వచ్చేసి A3 3 కామా B3 3. ఆ తర్వాత యూ కెన్ స్టార్ట్ ద కోడింగ్. ఇలా కింద రాస్తున్నావు అనుకుంటే ఇక్కడ నువ్వు తీసేయచ్చు నాన్న, లేదు అనుకుంటే ఇక్కడే ఉంచేసుకో లైక్ దిస్. ఎంత అర్థమైందా? ఇక్కడ వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా సైజులు కనుక రాసేస్తాను నేను. నాకు అంత వెరైటీ తెలియదు సార్, నేను అంత గుర్తు పెట్టుకోలేను అనుకుంటే పద్ధతిగా రాసాయి. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, ఇంకా ఇక్కడ ఈ డిక్లరేషన్ వచ్చేసి అవసరం లేదు. అర్థమైందా? మీకు ఏది ఈజీగా ఉంది? ఫస్ట్ ఇదా? ఇదే సార్. ఇది ఎందుకు రెగ్యులర్ గా చూస్తాము, అలాగే మీకు వచ్చేసి ఇంకా మీరు అంతలా ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కాబట్టి మీకు ఇదే అనిపిస్తుంది పద్ధతిగా చేయటం. ఓకేనా? బట్ అలా కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను నాన్న, రైట్? ఓకే సార్. ఓకేనా? సో విల్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అండ్ విల్ చెక్ వెదర్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ నాట్, రైట్? ఓకేనా? ఇలాగ కాపీ పేస్ట్లు చేస్తుంటే బేసిక్ ఇక్కడ చూడండి ఇవి ఎలా ఉన్నాయి, డబుల్ కోట్స్. నేను అక్కడ వర్డ్ లోంచి తెచ్చాను కదా, ఒక్కొక్కసారి డబుల్ కోట్స్ ఏమవుతాయి అంటే వర్డ్ లో ఒక రకంగా ఉంటుంది నాన్న, ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లో వేరే రకంగా వస్తుంది. అది యాక్చువల్ గా వైట్ కలర్ కింద డబుల్ కోట్ వచ్చింది అంటే ప్రాబ్లం, గ్రీన్ కలర్ కింద వస్తే ఓకే నాన్న, రైట్? వింటున్నారా? ఒక్కోసారి డబుల్ కోట్స్ ని ఇది డిఫరెంట్ గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటది వర్డ్. అది యాజ్ గా తెచ్చి కాపీ పేస్ట్ చేస్తే తేడా వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి ఈ ప్రింట్ఎఫ్ స్లాష్ అని దగ్గర మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది? వైట్ కలర్ లో ఉన్నాయి అవి కదా. సో అది అలా ఒకసారి చూసుకోండి నాన్న. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఉందంట. ఓకేనా? సో ఇట్స్ ఆస్కింగ్ మీ ఫర్ ద వాల్యూస్, రైట్? చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి అడుగుతుంది రో 1 కాలమ్ 1 కు ఒక ఎలిమెంట్ ఇవ్వు. అలాగే సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ కాలమ్. ఓకే, నేను 0 అని కాకుండా i+1 అని పెట్టా, అందుకే అలా వస్తుంది నాకు అది, రైట్? ఓకే, సో మ్యాట్రిక్స్ బి అడుగుతుంది నన్ను మళ్ళీ 1 2 3. మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కన్నా నాకు వచ్చేసి 9 ఎలిమెంట్స్, రైట్?
ఇదిగోండి చూస్తున్నారా, మ్యాట్రిక్స్ ఏ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, మ్యాట్రిక్స్ బి 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ఆఫ్టర్ ఎడిషన్ వచ్చేసి ఏంటి నాన్న, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏదో తేడాగా వచ్చింది, ఏంటిది ఇది? ఏంటి ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ ఏదో తేడా వచ్చింది, నేను ఏమైనా తప్పుగా ఎంటర్ చేశాను వాల్యూస్? 1 2 3 లైనా యాడ్ చేసింది ఇచ్చింది మనం. ఇది అన్ని 2 4 6 రావాలి కదా? Yes, sir. Okay, so can anyone identify what is the problem in the code? చూస్తున్నారా? Yes, sir. 0 3 0 3 కాలమ్, రో కాలమ్, ఏ రో కాలమ్ ప్లస్ బి రో కాలమ్. Sir, one show main part, sir. ఓకే, Sir, interior dimensions 3 and 3/4 అని ఇచ్చారు. dimension 3 4 sir. వెరీ గుడ్ నాన్న, బాగా చెప్తారు. లైక్ మనం ఇందాక చేంజ్ చేసాం కదా, డాష్ గా పేస్ట్ చేసాం. yes sir. ఓకే నాన్న, సో 2 4 6 2 4 6 2 4 6, రైట్? Okay. Yes, sir. yes, sir. సో ఇది వచ్చేసి నాన్న యాక్చువల్ గా ఫంక్షన్స్ తో చేయటం ఇలా అయితే, రైట్? ఇన్ కేస్ ఎవరికన్నా కనుక ఇలా ఫంక్షన్స్ డిఫికల్టీగా కనుక అనిపించింది అనుకోండి నాన్న, రైట్? వితౌట్ ఫంక్షన్స్ అయితే ఏం చేస్తాం మనం? ఇది వితౌట్ ఫంక్షన్స్ అయితే Within the main program, we'll be writing for C matrix. ఎంటైర్ లాజిక్ విత్ ఇన్ ద మెయిన్ లోనే చేసేద్దాం, రైట్? సో ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్. సో ఈ లాజిక్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో దిస్ లాజిక్ ఓకేనన్నా. సో ఇలా తీసుకుని ఈ ఫంక్షన్ ఏదైతే కాల్ ఉందో, ఫంక్షన్ కాల్, ఈ ఫంక్షన్ కాల్ ని వచ్చేసి జస్ట్ యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్, రైట్? అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ హియర్. అందులోంచి ఆ కోడ్ తీసుకొచ్చి అది పేస్ట్ చేసి, ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఏం చేయాలి నాన్న వచ్చేసి ఇక్కడ, యూ కెన్ టేక్ దీస్ థింగ్స్ యాజ్ దీన్ని కూడా ఇక్కడే డిక్లేర్ చేసుకోవాలి, రైట్?
అలాగే ఇంకా రోలు కాలమ్స్ అని పెట్టుకోవటం వేస్ట్ కదా, దానికన్నా బదులు ఏం చేయొచ్చు, మనం ఉన్న వాటిని వాడేసుకోవచ్చు కదా. ఏమని చెప్పి ఐ వాల్యూ IJ values. మంచి కాపీ చేసేసుకుంటే పని అయిపోతుంది. ఎవరిని ప్రింట్ చేసుకోవాలన్నా మనం సీని. ఓకే, అన్నా చూస్తున్నారు కదా ఎవ్రీవన్. సో ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ Yes, మెయిన్ sir. లోపల 3 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాము, ఏబిసి ఐజేల్ తీసుకున్నాము. ఎంటర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ఏ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాము. ఓకేనా. సో ఇలా వచ్చేసి ఏ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాము. ఓకే, ఇలాగ రాయటం ఇబ్బందిగా ఉంది సార్, నాకు ఇలా నచ్చలేదు అనుకుంటే దీన్ని కూడా కాస్త సింప్లిఫై చేసి ఏం చేయొచ్చు నాన్న, దీన్ని ఏమని అడగొచ్చు, ఇలా అడగొచ్చు, ఎంటర్ ఏ పర్సంటేజ్ డి ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు నాన్న, ఐ కామా జే, రైట్. ఓకేనా, మాట్లాడండి. ఇక్కడ కూడా ఇదంతా తీసేసి మనము ఒక స్లాష్ అని పెట్టుకుని ఏం చేయొచ్చు, ఎంటర్ పి పర్సంటేజ్ డి ఈక్వల్స్ టు ఒక స్లాష్ అని పెడదామా, వద్దులే, ఇలా పెట్టుకుని ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి ఐ కామా జే. ఓకేనా. సో చూస్తే మనకి ఏమర్థం అవుతుందన్న, 2 ఫర్ లూప్స్ ప్రింట్ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్ టు రీడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ, మళ్ళీ 2 ఫర్ లూప్స్ ప్రింట్ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్ టు రీడ్ బి మ్యాట్రిక్స్. తర్వాత వచ్చేసి మ్యాట్రిక్స్ ఏని ప్రింట్ చేయడానికి 2 ఫర్ లూప్స్ ప్రింట్ఎఫ్ లో ఏని ప్రింట్ చేస్తున్నాము, ఒకసారి క్లోజ్ చేసి స్లాష్ అన్న, మళ్ళీ మ్యాట్రిక్స్ బి 2 ఫర్ లూప్స్ ప్రింట్ఎఫ్ బి పెట్టుకుని మళ్ళీ ఒకటి క్లోజ్ చేసి ప్రింట్ఎఫ్ స్లాష్ అని. తర్వాత ఎడిషన్ కోసం ఈ లాజిక్ రాసుకున్నాం మనం వచ్చేసి 2 ఫర్ లూప్స్ ఏ ఆఫ్ ఐజే ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు బి, సి ఆఫ్ ఐజే ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ ఐజే ప్లస్ బి ఆఫ్ ఐజే. ఆఫ్టర్ ఎడిషన్ అని చెప్పి 2 ఫర్ లూప్స్ మళ్ళీ సిని ప్రింట్ చేస్తున్నాం నాన్న. ఓకే, ఐ థింక్ వి కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎక్కడన్నా ఏమన్నా మర్చిపోయామా, సెమీకోలన్లు అలాంటివి, కామా మర్చిపోయాం, చెప్పారేంటి మర్చిపోతుంటే, ఉన్నారా, అరే ఇక్కడ ఏముండాలన్నా, ఒక కామా, రైట్. సో ఇలా అడుగుతుంది నాన్న మనల్ని వచ్చేసి, ఈజీ కదా, అవునా కదా. Yes, sir. Yes, sir.
డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాను నేను. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం వచ్చిందా రాలేదా అని. రైట్, ఇదిగోండి 1 2 3 3 4 5 6 7 5 1 2 3 3 4 5 6 7 5 కరెక్ట్ గా యాడ్ అయినాయా లేదా? 2 + 4 6 తర్వాత వచ్చేసి 6 8 10 12. ఓకే, సో ఈజీ. ఇది వచ్చేసి వెరీ గుడ్ బాబాయ్. సరే, ఓకే, సో అది నన్ను వచ్చేసి రైట్. సో అంటే ఇన్ కేస్ మీకు కనుక ఆ టైంకి మీరు ఫంక్షన్స్ కనుక వాడి ఏమైనా కనుక చేయలేకపోతేనైనా ఇలా చేసినా దే విల్ కన్సిడర్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. రైట్, మెయిన్ లోపలే మొత్తం లాజిక్ రాసేసిన. అర్థమవుతుందా? ఇన్ కేస్ మీకు ఇది ఎగ్జామ్ లో కనుక if you are unable to do that with functions, you can directly do in this way, right? Okay, so this is called matrix addition. Okay, so we'll move on to the next program, right? సో ఇదేనా పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేసి. ఓకేనా, పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ప్యాటర్న్స్ ప్రింటింగ్ అంటాం నేను వచ్చేసి. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్యాటర్న్ ప్రింటింగ్. ఓకే ఎవ్రీవన్, అంటే ఇదిగోండి ఇలాగా పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నమాట. 1 నెక్స్ట్ రో లో 1 2, ఆ నెక్స్ట్ రో లో 1 2 3, లేకపోతే 1 2 3 ప్లేస్ లో స్టార్లు అనమాట. స్టార్ 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 స్టార్. ఓకే, లేదు అనుకుంటే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లాగా అనమాట. 1 2 3 4 5 6. ఓకేనా, దీన్ని ఏమంటాము? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. యా, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో 1 2 3లు కానీ స్టార్లు కానీ ఏబిసిడీలు కానీ రైట్, ప్రతి రోలో సేమ్ లెటర్ రిపీట్ అయ్యేలాగా. లేదు అనుకుంటే ఈక్యులేటర్ ట్రయాంగిల్ లాగా ఒకటి. ఒక 4 ఉన్నాయి నేను వచ్చేసి ప్యాటర్న్స్. రైట్, సో ఇది వచ్చేసి ఈజీనా? నీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ తెలిస్తే మిగతావన్నీ ఈజీగా తెలిసిపోతాయి అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకేనా? సో ఒకసారి నేను మీకు చూపిస్తూ చెప్పేస్తాను నేను మీకు. ఓకేనా, సో ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఇది నాన్న. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడీ ఐఓ డాట్ హెచ్ యాజ్ యూజువల్ గా మెయిన్. ఇక్కడ చూడండి మనం వచ్చేసి ఏమేమి తీసుకున్నాము. ఒకటి నమ్ అని చెప్పి తీసుకున్నాము, ఇంకోటి వచ్చేసి ఐజే వాల్యూస్ వచ్చి తీసుకున్నాం నాన్న. ఓకే, సో ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయన్న మన దగ్గర? నమ్ ఉంది, ఓకే, అలాగే నా దగ్గర వచ్చేసి ఐ ఉంది, అలాగే వచ్చేసి జే ఉంది. ఇది కనిపిస్తున్నాయా? కాస్త పెద్దగా పెడదామా? ఓకేనా, ఇది వాల్యూస్ అన్నమాట. సో నేనేం అడుగుతున్నాను అంటే నీకు ఎన్ని రోస్ కావాలి అంటే నీకు హైట్ వచ్చేసి ఎన్ని రోస్ ఉండాలి నీకు. ఓకేనా, సో అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద నంబర్ నాన్న వచ్చేసి. సో ఎంటర్ ట్రయాంగిల్ నెంబర్ అని అడుగుతున్నాం కదా. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? Okay, Nana. So we are asking that enter triangle number. So we'll enter a number. That number is actually equivalent to the height of your pyramid anamata. Nenu 5 అని ఇస్తే 5 rows వస్తాయి నాన్న. రైట్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఇలా అడిగినప్పుడు నేను 5 ఇచ్చాను అనుకుందాం నాన్న. సో నమ్ కి 5 వెళ్ళింది. రైట్, ఈ నమ్ కి 5 వెళ్ళింది. తర్వాత ఐ చూడండి, ఐ వి స్టార్టెడ్ విత్ 1 తో మొదలు పెట్టా ఐని, ఎందుకంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు పెట్టా. వింటున్నారా? నువ్వు ఈక్వల్ టు తీసేస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి 0తో స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు నన్ను. నువ్వు ఫర్ లూప్ నాకు 0తో అలవాటు సార్, నాకు 1తో అలవాటు లేదు అనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు? 0తో స్టార్ట్ చేస్తే ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నమ్ అని పెడతావు. లెస్ దాన్ నమ్ అని పెడతావు, ఈక్వల్ టు తీసేస్తాం నన్ను అంతే. 1తో పెట్టాం కాబట్టి ఈక్వల్ టు పెట్టాం, అంతకు మించి ఏమీ లేదు. రైట్, సో వీఆర్ స్టార్టెడ్ ఐ విత్ 1. సో 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? లోపలికి రండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ సైడ్ జే ఈజ్ 1. రైట్, సో ఇది కూడా అలాగే రాసుకున్నాను నేను 1. ఇక్కడ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నన్ను దిస్ 1. జేని చూడండి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చేసి మనం రన్ చేస్తున్నాము అంటే ఐ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నన్ను. ఓకేనా, ఏంటది? ఐ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. వింటున్నారా? జే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఐ. ఓకేనా, ఇది ఎందుకు అలా రాసామో మీకు చెప్తున్నాను చూడండి నాన్న. మీకు ఈ ప్యాటర్న్ చూడండి, గుర్తు పెట్టుకోండి. నాకు 1 అని ఉందనుకోండి, యాక్చువల్ గా
ఐ వాల్యూ ఇనిషియల్ గా 1 ఉంది. ఐ వాల్యూ 1 ఉంటే ఆ రోలో 1 నెంబర్ ఉంటుంది నాన్న. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఐ వాల్యూ 2 ఉంటే ఆ రోలో 2 నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఐ వాల్యూ 3 ఉంటే ఆ రోలో 3 నెంబర్స్ వస్తాయి. అంటే జేని నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చేసి మార్చాలి నాన్న. అర్థమవుతుందా? జేని నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి, ఐ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అందుకని ఇది. సో ఈ 2 ఫర్ లూప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అవుటర్ ఫర్ లూప్ అంటే ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ఏమో ఏదైతే నువ్వు ఎన్ వాల్యూ తీసుకున్నావో రో నెంబర్స్ దట్ మెనీ టైమ్స్ యూ విల్ రిపీట్, బట్ సెకండ్ ఫర్ లూప్ షుడ్ బి రిపీటెడ్ ఐ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అందుకని జే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఐ పెట్టుకున్నావు నాన్న, రైట్? సో ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చూడండి నాన్న, ఐ వాల్యూ ఎంత నాకు ఇక్కడ 1 ఇనిషియల్ గా I1 J1. సో ఇక్కడ చూద్దాం, కండిషన్ చూద్దాం ఏంటిది, అది జే అంటే 1, ఐ అంటే 1, 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? వన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని. ఓకే, ట్రూ. ట్రూ అయితే ప్రింట్ ఎఫ్ ఎవరిని ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను, జేని ప్రింట్ చేస్తున్నాను, జేని. సో ఇక్కడ ఇది నేను అవుట్పుట్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూద్దాం, మనకి ఇదిగో జే వాల్యూ ఎంతనన్నా 1 ప్రింట్ అయింది. ఓకే, తర్వాత ఏమవుతుంది, క్లోజింగ్ బ్రేస్ వచ్చింది నాన్న. క్లోజింగ్ బ్రేస్ వస్తే ఎక్కడికి వెళ్తా నేను, జే ప్లస్ ప్లస్ దగ్గరికి వెళ్తా. జే వాల్యూ ఏమవుతుంది, 1 పోయి నాకు 2 అవుతుంది, రైట్? మళ్ళీ ఫర్ లూప్ దగ్గరికి వస్తా, సెకండ్ ఫర్ లూప్ దగ్గరికి. ఈసారి ఏంటి, 2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్ నాన్న. ఫాల్స్ అయితే ఎక్కడికి వస్తాను, ఈ సెకండ్ ఫర్ లూప్ కి తర్వాతకి వస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ ఫర్ లూప్ కి తర్వాత ఏముంది, ప్రింట్ఎఫ్ స్లాష్ అని, రైట్? ఇది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ రో అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ నేను నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళాలి అని అక్కడ ప్రింట్ఎఫ్ స్లాష్ అని పెట్టుకున్నాను అన్న. ఈ స్లాష్ అని మర్చిపోతే నంబర్లన్నీ పక్క పక్కన వస్తాయి, పిరమిడ్ షేప్ రాదు. సో సెకండ్ ఫర్ లూప్ క్లోజ్ చేయగానే ఏం చేయాలి, స్లాష్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? లైక్ మ్యాట్రిక్స్ కోసం ఇంది అక్కడ ఎలా పెట్టామో అలాగా. ఓకే, ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చాను నాన్న. ఇక్కడికి వస్తే క్లోజింగ్ బ్రేస్ వచ్చింది. ఈ క్లోజింగ్ బ్రేస్ ఎవరిది నాన్న, రిటర్న్ 0 దగ్గర క్లోజింగ్ బ్రేస్ ఎవరిది? ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ఐది కదా. సో అంటే ఎక్కడికి వెళ్తాను నేను, వచ్చేసి ఐ విల్ గో టు ద ఐ ప్లస్ ప్లస్, రైట్? ఎవరితో బాగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది నాన్న, హూ ఇస్ దట్? ఓకే, ఐ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత నాన్న, ఇప్పుడు నాకు 1 అలా ఏమవుతుంది, ఐ వాల్యూ 2 అవుతుంది, రైట్? 2. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎలా చెక్ చేసుకుంటది ఇది, 2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నమ్ అంటే ఎంత నాన్న, 5 ఇది, రైట్? యా, లోపలికి వస్తాను నేను, ట్రూ అయింది కాబట్టి లోపలికి వచ్చాం. లోపలికి వస్తే జేలో మళ్ళీ ఎంత పెడుతున్నాను, ఫ్రెష్ గా 1 పెడుతున్నా. సో పాత 2 పోయి నాకు 1 వెళ్తుంది నాన్న జేలోకి. ఓకే, ఓకే, 1 సెకండ్ లైన్ లో ఉండండి నాన్న. ఇట్స్ లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ గెట్టింగ్ అ కాల్. దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2, ట్రూ. సో విల్ గో దేర్ అండ్ విల్ ప్రింట్ ద వాట్ ఈస్ ద ఐ వాల్యూ, రైట్? జే వాల్యూ, రైట్? ఎస్ సార్. సో జే వాల్యూ అంటే మళ్ళీ ఎంత వస్తుంది నాన్న, 1 ప్రింట్ అయింది, రైట్? 1 ప్రింట్ అయింది. తర్వాత మళ్ళీ నాకు క్లోజింగ్ బ్రేస్ వస్తే జే ప్లస్ ప్లస్. జే ఎంత అవుతుంది నాన్న, నాకు ఇప్పుడు వచ్చేసి 2 అయింది, రైట్? ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, జే వచ్చేసి 2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ట్రూ. ట్రూ సార్. నాన్న లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ నాకు జే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. జే వాల్యూ ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది, ఈ 1 పక్కన ప్రింట్ అవుతుంది నాన్న, రైట్? ఓకే నాన్న. సో మళ్ళీ నాకు జే వాల్యూ ఏమవుతుంది, జే ప్లస్ ప్లస్ అయితే 3 అవుతుంది. ఓకే, సో ఈసారి 3 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అంటే ఫాల్స్ అవుతుంది, రైట్? ఫాల్స్ అయితే మళ్ళీ నాకు సెకండ్ ఫర్ లూప్ క్లోజ్ అయ్యి ప్రింట్ ఎఫ్ స్లాష్ అని దగ్గరికి వస్తా. సో ఇక్కడ నుంచి కర్సర్ నాకు కిందకి వస్తుంది, రైట్? యా, నౌ ఐల్ గో టు ఐ ప్లస్ ప్లస్. సో ఐ బికమ్ చెప్పండి, ఐ బికమ్ 3 నౌ, రైట్? యా, 3 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్, 3 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5.
True, sir. చెప్పండి True. true. And you go to the j, and j has become now again it became a 1, right? And this Yes, condition becomes a condition becomes 1 less than or equals to 3, right? Yes, sir. So, yeah. 3. So this time again Yes, sir. j printed for 3 times, right? 1 2 3. అర్థమైపోయి ఉండాలి మీకు లాజిక్, అర్థమైందా లేదా? మళ్ళీ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళి తీసారేమో 1 2 3 4, మళ్ళీ నాకు 1 2 3 4 5 వస్తుంది నిన్న. సో ఇలా చూసుకుంటే నీకు ఇది ఇలా వచ్చేసి పిరమిడ్ వచ్చేసి వస్తుంది, రైట్? Yes, sir. ఓకేనా? సో Yes, sir. దీన్ని బట్టి నాకు ఏం అర్థమైంది, యాక్చువల్ గా నాకు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే హౌ టు రిమెంబర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అన్నది. ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ఏమో ఐ వాల్యూని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం వచ్చేసి రన్ చేయాలి నాన్న. అలాగే సెకండ్ ఫర్ లూప్ ని ఏం చేయాలి, జే ని వచ్చేసి మనము యూ హ్యావ్ టు రన్ ఇట్ ఫర్ చెప్పండి ఐ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అలాగే ప్రింటింగ్ దగ్గర ఏం చేయాలి నాన్న, సెకండ్ ఫర్ లూప్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఒక స్లాష్ అని వచ్చేసి పెట్టుకోవాలి నాన్న, రైట్? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. Yes, sir. ఓకే, యా బిఫోర్ క్లోజింగ్ దిస్ యాక్చువల్లీ ఐ జస్ట్ సో ఇది నాన్న వచ్చేసి, రైట్? సో రన్ చేద్దాం చూడండి. ఓకేనా? సో కనిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. ఓకేనా? సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ నాన్న. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానో చూడండి, జస్ట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, రైట్? ఇదే ప్రోగ్రామ్ జే తీసేస్తున్నాను చూడండి నన్ను. నేను ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ద జే, రైట్? అండ్ హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ పర్సెంటేజ్ డి ఆల్సో. ఐఎమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఎ స్టార్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, అదే ప్రోగ్రామ్, రైట్? ఏనా వచ్చేసింది అది మనకి కోడ్? Yes, sir. ఓకే, నేను అంటే ఏంటి, మనకి ఒక కోడ్ తెలిస్తే రెండు వచ్చేసినట్టు. ఏం చేయాలి చెప్పండి నాకు? 1 2 3 అవి కనుక రావాలి, 1 2 3 కనుక రావాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి, నేను జే వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి, రైట్? అదే కనుక నాకు స్టార్లు రావాలనుకుంటే జే తీసేసి డబుల్ కోట్ డైరెక్ట్ గా స్టార్ పెట్టేస్తే స్టార్స్ వచ్చేస్తుంది నాన్న, రైట్? ఓకేనా? ఓకేనా? అలాగే వచ్చేసి చెప్తున్నాను చూడండి. ఇందాక మనకి ఏమొచ్చింది, 1 1 2 3 అలా వచ్చింది కదా. ఫస్ట్ లైన్ లో 1, తర్వాత లైన్ లో 1 2, ఆ తర్వాత లైన్ లో 1 2 3, ఆ తర్వాత లైన్ లో 1 2 3 4 అలా వచ్చింది కదా, రైట్? Yes, sir. అలా కాకుండా నాకు ఒకే నెంబర్ ప్రతి లైన్ లోనూ రావాలి అనుకోండి నాన్న, జే బదులుగా ఐని ప్రింట్ చేయండి. జే బదులుగా ఐని అంటే ఇక్కడ మనకి మీకు ఆ ల్యాబ్ దాంట్లో లేదు, బట్ మీకు ఎగ్జామ్స్ లో అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది నాన్న. బేసిక్ గా ఇది ఒకసారి చూడండి. ఇది చూస్తున్నారా? Yes, Yes, sir. sir. ఏని ప్రింట్ చేస్తేనేమో అలాగా ఇంక్రిమెంటెడ్ వాల్యూలా ప్రింట్ అవుతుంది. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 అలాగా. ఐ ప్రింట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఆ రో మొత్తంలో సేమ్ నెంబర్ వస్తుంది అన్న. ఓకే, Yes, sir. Okay, sir. వెరీ గుడ్. సో నాకు ఇట్స్ లైక్ ఐ జస్ట్ ఒకసారి అందరు ఆ ప్రోగ్రామ్ ని జాగ్రత్తగా చూడండి నాన్న. ఐ లాస్క్ సమ్మన్, ఎవరినొకరు ర్యాండమ్ గా అడుగుతాను, నాకు చెప్పాలి. అర్థమవుతుందా Yes, sir. ఎవ్రీవన్? Yes, sir. Yes, sir. యా, జస్ట్ సీ దట్ కోడ్ ఫర్ 2 minutes. కాపీ చేసుకుని ఏమంటారు, స్క్రీన్ షాట్లు అలా కొట్టకండి, జెన్యున్ గా చదవండి. జీవితం పేపర్ మీద రాసేసో లేకపోతే స్క్రీన్ షాట్లు కొట్టేసి నాకు చెప్పకండి ఆన్సర్. నేను జెన్యున్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా మీ దగ్గర నుంచి, రైట్? నాకు ఆ స్టెప్స్ చెప్పండి చాలు, రైట్? ఓకేనా? Okay, sir. Did you finish, everyone?
చదివేశారా? అడగొచ్చా? ఇక్కడ ఐ కాకుండా నేను జే పెడుతున్నా. మనకున్నది అయితే అది సిలబస్ లో జేతో. ఓకేనా? సో కెన్ ఐ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ మా? చెప్పండి. అన్న తెలిస్తే చెప్పండి, లేకపోతే లేదు. కంగారు పడాల్సింది ఏం లేదు. దానికోసం మీటింగ్ వదిలేసి మాత్రం వెళ్ళకండి. అర్థమైందా? మీటింగ్ వదిలేసి అయితే వెళ్ళకండి. ఓకే, జనాలు చాలా మంది వెళ్ళిపో. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? 4 మెంబర్స్ లెఫ్ట్. అంత భయం అయితే ఎలాగా జీవితం? భయపడుతున్నారేంటమ్మా? తెలిస్తే తెలుసా అని చెప్తాం, లేకపోతే లేదని చెప్తాం. అంత దానికి వెళ్ళిపోతారా ఏంటి కామెడీగా? ఓకే, సో లైక్ బి సెక్షన్ లోంచి లైక్ ప్రోగ్రామ్ లో స్టెప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. జస్ట్ యూ క్యాన్ టెల్ మీ ద స్టెప్స్. ఏం చేయాలి మనం? హౌ టు ప్రింట్ ట్రయాంగిల్. ఫస్ట్ ఇంట్ తీసేసుకోండి. అంటే ఫంక్షన్ మనం మెయిన్ ఫంక్షన్ చెప్పాలి కదా సార్, డిక్లేర్ చేయాలి కదా. యా వాట్స్ యువర్ నేమ్ నా? సుజాత సార్. ఓకే సుజాత, చెప్పండి. ఇంట్ నెంబర్ అంటే మనం సార్ చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి. ఇంట్ నెంబర్ ఐ అంటే మనం ఏదో ఒకటి తీసుకున్నాం సార్. ఐ జే అనేది ఆల్ఫాబెట్స్. ఐ కామా జే వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెంబర్ కావాలి కాబట్టి ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ఏ వాల్యూ, ట్రయాంగిల్ వాల్యూ అని. ట్రయాంగిల్ వాల్యూ ఆర్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ యూ వాంట్ అలా అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు, రైట్? ఓకే ఓకే. స్కాన్ఎఫ్ లో ఎవరికి ఇస్తాం ఆ వాల్యూ? సార్ స్కాన్ఎఫ్ లో ఎవరికి ఇస్తాం ఆ వాల్యూ మనం? నమ్కి ఇస్తాం. నమ్కి ఐకి జేకి ఇస్తాం. నమ్కి ఇస్తాం ఫస్ట్ వచ్చేసి అది తీసుకున్న వాల్యూ, ఫస్ట్ వాల్యూ, రైట్? ఓకే. తర్వాత ఏం రాయాలన్న? తర్వాత స్కాన్ఎఫ్ రాసిన తర్వాత కండిషన్ ఫర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ ఈక్వల్స్ టు 1, ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ నమ్ సార్, నెంబర్ నమ్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ లో? నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ లో జే కండిషన్ తీసుకోవాలి కాబట్టి జే ఈక్వల్స్ టు 1, జే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఐ, వెరీ గుడ్. జే ప్లస్. చెప్పండి. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ఎఫ్ లో ఎవరిని ప్రింట్ చేయాలన్నా మనం? ఐ అయిపోయినాక ఇప్పుడు జే ప్రింట్ఎఫ్ లో జే ప్రింట్ చేస్తాం. ప్రింట్ అవుతుంది. అలాగే సెకండ్ ఫర్ లూప్ క్లోజ్ చేయగానే ఏం పెట్టాలని చెప్పాం? సెకండ్ ఫర్ లూప్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత అది ప్రింట్ ఎఫ్ స్లాష్ అని పెట్టాం. ప్రింట్ఎఫ్ స్లాష్ అని పెట్టుకోవాలండి. అది మర్చిపోకూడదు. అది మర్చిపోతే మనకి రోస్ లాగా రావు, ట్రయాంగిల్ షేప్ రాకుండా పక్క పక్కనే నంబర్లన్నీ ప్రింట్ అవుతాయి. వెరీ గుడ్ అమ్మా. 98. ఎస్ సార్. ఓకేనా? మీ పేరేంటమ్మా? శ్రీలేఖ సార్. శ్రీలేఖ. ఓకే శ్రీలేఖ, I just wanted to print triangle with stars. What is the change I have to make to my program? Stars to triangle కావాలి. No sir, I was not getting any idea sir. ఇందాక ప్రింట్ చేసి చూపించి. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ప్రింట్ఎఫ్ పర్సంటేజ్ డి దగ్గర మనం స్టార్ ని రీప్లేస్ చేయాలి సార్. పర్సంటేజ్ డి దగ్గర స్టార్ పెట్టి ఇంకేం చేయాలి? పక్కనే ఉన్న జేని తీసేయాలి కదా? జేని పర్సంటేజ్ జేని తీసేస్తే, అదే డిని జేని తీసేసి స్టార్ ని రీప్లేస్ చేస్తే మనకి వస్తుంది సార్. Very good, Nana. Super. Very good. Nice. So I'll ask someone from C section again. Okay. So
ఈజ్ దేర్ నాన్న ఇది ఇక్కడ ఎలా ఉంది చూడండి, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఏనా వెళ్తున్నాను. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ కోనియో డాట్ హెచ్ అని ఒకటి కనిపిస్తుంది చూసారా, సమ్మర్ లో సి నేర్చుకున్న వాళ్ళు అక్కడికి నేర్చుకున్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అది టర్బో. Does anyone know what is the abbreviation for conio? Console input and output. Yeah, very good. Console input and output, right? ఓకే నాన్న, ఇదిగోండి ఈ స్టార్ ని ఇలా కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు నాన్న. లైక్ నేను ఇందాక సింపుల్ గా చెప్పేసాను, ఇలా పర్సంటేజెస్ టీ లాగా పెడతానంటే సి పెట్టి, రైట్, సి పెట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు, నువ్వు దాన్ని సింగిల్ కోట్ లో స్టార్ పెట్టుకోవచ్చు నాన్న, ఇలాగా, రైట్, ఇలా ఉంది చూసారా, ఇలా అయినా చేయొచ్చు నాన్న. అలా వచ్చింది చూసారా, ఏనా వినిపించిందా, అదే కనిపిస్తుందా? ఏం చేయమని చెప్పాము, డైరెక్ట్ గా డబుల్ కోట్ లో స్టార్ పెట్టినా చల్తా, లేకపోతే ఇలాగా పర్సంటేజ్ సి పెట్టి పక్కన సింగిల్ కోట్ లో స్టార్ పెట్టినా చల్తానన్న, ఎలా అయినా వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ నాన్న. ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, అది హైలైట్ అనమాట యాక్చువల్ గా ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? సో దీనికి కొంచెం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్. ఇక్కడ కోడ్ ఉంది చూడండి నాన్న, రైట్, ఇది కూడా నేను మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ చూపిస్తాను. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే నాన్న, సో మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ కింద, రైట్, నేను ఒకసారి ఆ ఫిగర్ దగ్గర తీసుకెళ్తున్నాను చూడండి. ఓకే రిక్కీ, డోంట్ రిక్కీ, నో. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ కి మనకి లాజిక్ ఎలా ఉంటది అంటే, సో వెన్ యు ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ యువర్ ట్రయాంగిల్, యాక్చువల్లీ నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఈ ఈ ఎడ్జ్ నుంచి 1 వరకు గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది కదా, ఇదిగోండి ఈ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండి ఇక్కడ 1 వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ లైన్ కి వచ్చేసరికి ఆ గ్యాప్ తగ్గాలి నాన్న, గ్యాప్ తగ్గుతుంది చూడండి, గ్యాప్ తగ్గి 2 వచ్చింది కదా. అలాగే ఒక ఎలిమెంట్ పెరిగింది. ఓకే, అలాగే థర్డ్ రో దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈవెన్ దట్ ఈస్ రెడ్యూస్ థర్డ్. అలాగే ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చేసి పెరుగుతుంది నాన్న, బాగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఎవరు? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకేనా? సో లాజిక్ ఇది అనమాట, ఇది మర్చిపోకండి. సో ఫస్ట్ రోకేమో ఎక్కువ గ్యాప్ వచ్చి ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది, సెకండ్ దానికి కొంచెం గ్యాప్ తగ్గి 2 ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవుతాయి, థర్డ్ రోలో కొంచెం గ్యాప్ తగ్గి 3 ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. అంటే గ్యాప్ తగ్గుతూ ఉంటది, ఎలిమెంట్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది లాజిక్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడు, రైట్? ఫాస్ట్ గా వచ్చాను. Is my voice is fast? నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఫాస్ట్ గా ఓకే, ఇంకా ఎవరికన్నా అయితే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ ని నేను ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, ఈ ఎడ్జ్ నుంచి నంబర్ ప్రింట్ అయ్యేంత వరకు ఎక్కువ స్పేసెస్ వచ్చి అక్కడ 1 ప్రింట్ అవ్వాలి నన్ను. నెక్స్ట్ లైన్ కి వచ్చేసరికి కొంచెం స్పేస్ తగ్గి 2 నెంబర్స్ ప్రింట్ కావాలి. థర్డ్ రోకి వచ్చేసరికి ఇంకా స్పేస్ తగ్గి 3 నెంబర్స్ ప్రింట్ కావాలి. సో అది స్పేస్లు తగ్గుతూ ఉంటాయి, నంబర్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి నేను, అప్పుడు నాకు ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. ఫస్ట్ దానికి నాకు స్పేసెస్ గురించి అసలు థాటే లేదు, అక్కడ మనం చెప్పిన ఏ ఎగ్జాంపుల్ లోను స్పేసెస్ అన్న థాటే లేదు నేను, అవునా కాదా? బట్ ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ కి మాత్రం స్పేసెస్ గురించి యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్, రైట్? స్పేసెస్ గురించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న. సో ఇదిగా చూద్దాం ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయని, రైట్? ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చేసి మనము ఎన్ అని చెప్పి తీసుకున్నామమ్మా, ఎన్, రైట్? సైజ్ పెంచుతున్నాను, వెయిట్ సైజ్. ఓకే, సో ఎన్ అని చెప్పేసి ఒకటి తీసుకున్నాను నేను, రైట్? అలాగే ఇంకేం తీసుకున్నాం నాన్న, మనము సి అని ఒకటి తీసుకున్నాను నేను. సి అంటే ఐజెల్ అండి, జీవితం,
సిడీలు చిరాగ్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇది సిడీలని తీసుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు ఆయన టైపింగ్ చేస్తూ కూర్చొని చిరాగ్గా ఉంటుంది. ఓకే, సి అని ఒకటి ఉంది, అలాగే వచ్చేసి నా దగ్గర డి అని ఒకటి ఉంది, రైట్. అలాగే నా దగ్గర వచ్చేసి నమ్ అని తీసుకుని దాని ఇనిషియల్ గా 1 తీసుకున్నాను నేను, రైట్. అలాగే ఐ గాట్ అనదర్ వేరియబుల్ కాల్డ్ స్పేస్, రైట్, స్పేస్. ఓకేనా? సో నేను అడుగుతున్నాను వచ్చేసి ఇక్కడ ఏమని, ఎంటర్ ఎన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది లేదు, జస్ట్ ప్రింట్ దాట్. ఓకేనా? సో ఎన్ వాల్యూ అడిగాను, నేను వచ్చేసి 5 ఇచ్చాను అనుకుందాం, రైట్. ఎన్ కి 5 ఇస్తున్నాను నేను. ఓకే, స్పేసెస్ దగ్గరకు రండి నాన్న. సో స్పేసెస్ వచ్చేసి ఏమైంది నాకు, స్పేసెస్ ఈజీ n-1 అని చెప్పి తీసుకున్నాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్. స్పేసెస్ వచ్చేసి ఎంత వస్తుంది నాన్న, నాకు 4 వస్తుంది కదా. Yes, sir. యా, వెరీ గుడ్. సో 4 వచ్చిందన్న. సో ఫర్ లూప్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా, డీని 1 తో స్టార్ట్ చేశాను, రైట్. డీని 1 తో స్టార్ట్ చేశాను. 1 less than or equals to n. n అంటే ఎంత నన్ను నాకు ఇక్కడ 5. 5 కదా, 5. యా, 5. సో 1 less than or equals to 5 అంటే ట్రూ. సో లోపలికి పదండి. లోపలికి వెళ్తే ఏం చేస్తున్నాను, నమ్మలోకి డి వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం. నమ్మలోకి ఎంత తీసుకుంటున్నాను నేను వచ్చేసి, డి వాల్యూ అంటే 1 తీసుకున్నాను అన్న, రైట్. ఓకేనా? సో నమ్మలోకి 1 వెళ్ళింది, అందులో 1 ఉంది, 1 పోయి 1 వెళ్ళింది అనుకుందాం. సెకండ్ ఫర్ లూప్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా. సో సెకండ్ ఫర్ లూప్ లో ఏం చేస్తున్నాం మనం వచ్చేసి, సో సి ఈక్వల్స్ టు 1 తీసుకున్నాం మనం, రైట్. సో 1 less than or equals to స్పేసెస్. 1 less than or equals to స్పేసెస్ అంటే 4 నన్ను, రైట్. Yes, sir. సో 1 less than or equals to 4 అంటే ట్రూ కదా. ట్రూ అని చెప్పేసి ప్రింట్ ఎఫ్ ఏం చేస్తున్నాం మనము, ఒక స్పేస్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం నన్ను, రైట్. స్పేస్ ని. ఇది చూస్తే మీకు ఈ ఫర్ లూప్ కి నేనేమి బ్రేసెస్ పెట్టలేదు ఇక్కడ. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఏమున్నట్టు, ఇలా ఉన్నట్టు కదా. ఓకే, చూస్తున్నారా? Yes, sir. ఈ ఫర్ లూప్ కి ఒక్క స్టేట్మెంటే ఉంది కాబట్టి బ్రేసెస్ పెట్టలేదు నాన్న, మీ క్లారిటీ కోసం ఇక్కడ పెట్టాను. సో అంటే ఏమవుతుంది, ఈ ఫర్ లూప్ ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుంది నాన్న, 1 less than or equals to స్పేస్ అంటే స్పేస్ ఎంత, 4 టైమ్స్ రన్ అవుతుంది నాన్న, రైట్. Yes, sir. 4 టైమ్స్ రన్ అయితే ఏం జరుగుతుంది, 4 టైమ్స్ ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ లో ప్రింట్ అవుతున్నాయి నేను వచ్చేసి, ఏమొస్తున్నాయి, స్పేసెస్, రైట్. సో అంటే అర్థం ఏంటి, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇలా తీసుకున్నాను, ఇక్కడ అనుకున్నాం ఇది అవుట్పుట్ అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్. సో 1 2 3 4 స్పేసెస్ ప్రింట్ అయినాయి నాన్న, రైట్. ఓకేనా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను, స్పేసెస్ మైనస్ చేసుకున్నా, అంటే ఏంటి, డిక్రిమెంట్. స్పేస్ 4 వల్ల ఏమవుతుంది, 3 అయింది. ఓకే, 3. యా. సో కిందకి రండి, నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నాను నేను వచ్చేసి, రైట్. సో తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనము, సి ఈక్వల్స్ టు 1 అని చెప్పి తీసుకున్నాను నేను. సి అంటే 1, సిలో 1 పెట్టుకున్నాను. ఈ 1 పోయి మళ్ళీ 1 వెళ్తుంది. 1 ఉంది కదా లైట్ తీసుకోదు, ఆ 1 తీసి మళ్ళీ 1 పెడుతుంది నేను. సి less than or equals to డి, ట్రూ ఆ ఫాల్సా? డి కూడా 1. 1 less than or equals to 1, ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ. ఓకే, యా, వెరీ గుడ్. సో ట్రూ అయితే వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం, లోపలికి వస్తున్నాం నన్ను వచ్చేసి, లోపలికి వచ్చి నమ్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. నమ్ ఎంత ఉంది నాన్న నాకు ఇక్కడ, 1. ఉంది నాన్న, 1 ఉంది. సో ఈ కిందకి ఇక్కడ నాకు 1 ప్రింట్ అయింది నాన్న, 1. ఓకేనా? ఈ 1 చూసారా, నేను ఎడ్జ్ మీద ప్రింట్ చేశానా, గ్యాప్ ఇచ్చి ప్రింట్ చేశానా?
గ్యాప్ స్టార్టింగ్ లో ప్రింట్ చేసానా గ్యాప్ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది నాన్న మనకి గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది బికాస్ నాకు ఒక ఫర్ లూప్ స్పేస్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రన్ చేసి ఇక్కడ ఇది నాకు స్పేస్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రన్ చేసి ఆ 4 స్పేసెస్ ని ప్రింట్ చేసి అక్కడ నంబర్ ని ప్రింట్ చేసింది. అర్థమైందా? ఓకే, నాకు ఇక్కడ ఇది ప్రింట్ అయింది నాన్న. నమ్ ప్లస్ ప్లస్ అన్న. నమ్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే నమ్ 1 లో ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది, రైట్? అక్క ఎగ్జామ్ రాస్తుందిరా, డోంట్ డిస్టర్బ్. ఓకేనమ్మా. సో ఇది వచ్చేసి మనకి, సో ఈ క్లోజింగ్ బ్రేస్ రాగానే ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా C++ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. C++ అంటే ఏమవుతుంది? సి 1 లో నాకు 2 అయింది, రైట్? ఓకేనా, 2 అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ కండిషన్ దగ్గరికి వచ్చా. కండిషన్ దగ్గరికి వస్తే C< D అంటే 2< 1. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్ నాన్న. ఫాల్స్ అయితే బయటకు వచ్చేయండి. బయటకు వచ్చేసి నమ్మని 2 నల్ల మళ్ళీ మైనస్ చేసేసి 1 చేసేసా, రైట్? వింటున్నారా? యా, 1 చేసేసాను నేను. వింటున్నారా? ఒక్క నిమిషం. ఒక ఫిగర్ లో మనం చూసాం కదా ఈక్వలేటెడ్ ట్రయాంగిల్, ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఈక్వలేటెడ్ ట్రయాంగిల్ లో వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ఏముంది, ఈ నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా నాన్న. సో ఒక హాఫ్ తర్వాత ఇంకొక హాఫ్ నాన్న వచ్చేసి ఇది, అంటే అలా తీసుకున్నాం లాజిక్. ఇక్కడ ఉంది చూసారా, ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, దానికోసం అన్నట్టుగా ఈ చివరిలో మళ్ళీ ఫర్ లూప్ వచ్చి పెట్టాం నేను వచ్చేసి. వెయిట్ సెక్. ఇది యాక్చువల్గా ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ దీనికోసం తీసుకున్నాం నాన్న. ఇది ఏం చేస్తున్నాము అంటే యాక్చువల్గా ఇదిగోండి ఇలా ఇంక్రిమెంట్ లాగా వచ్చి తర్వాత పార్ట్లో డిక్రిమెంట్ లా పెట్టుకున్నాం అనమాట. యాక్చువల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసింది దానికి 3 4 5 వచ్చి మళ్ళీ 4 3 లాగా, రైట్? ఓకే, అవును తగ్గించు. ఓకే, నిమిషం ఉండండి. సో సి వచ్చేసి ఎంత తీసుకున్నాం నన్ను వచ్చేసి మళ్ళీ నేను 1 తీసుకున్నాను. C< D పెట్టుకుంటున్నాను. C1 D1 యాక్చువల్గా ఇవి ఇక్కడ చూసుకుంటే C ఉంది, D కూడా 1 ఉంది. సో ఈ కోడ్ దగ్గర కనుక వస్తే నాకు వచ్చేసి C<D అంటే 1<1 అన్న వచ్చేసి ఫాల్స్ అయింది. సో ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఈ ఫర్ లూప్ లోకి వెళ్ళాం మనం. printf/n దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అన్న, రైట్? printf/n. సో printf/n అంటే ఏమర్థమవుతుంది నాకు యాక్చువల్గా వచ్చేసి ఈ 1 ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకుని ఐ విల్ కమ్ టు ద న్యూ లైన్, రైట్? ఓకే, సో న్యూ లైన్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం మనము అంటే, ఓకే, ఈ క్లోజింగ్ బ్రేస్ ఉంది కదా నాన్న, ఈ క్లోజింగ్ బ్రేస్ దేనిది? ఇది ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ఇది నాన్న. ఇదంతా ఒక టోటల్ ఫర్ లూప్ లో ఉంది. ఈ స్టార్టింగ్ లో ఏదైతే ఒక ఫర్ లూప్ తీసుకున్నామో ఈ ఫర్ లూప్ లో ఉంది నాన్న, రైట్? వింటున్నారా? ఈ ఫర్ లూప్ లో ఎక్కడికి వస్తాము? డి ఇంక్రిమెంట్ దగ్గరకు వస్తాం నాన్న వచ్చేసి. డి ఇంక్రిమెంట్. సో డి ఏమవుతుంది నాకు 2 అవుతుంది, రైట్? 2<n అంటే 5 నాన్న వచ్చేసి నాకు ట్రూ అది కదా. చెప్పండి. సో మళ్ళీ నమ్లోకి డి వాల్యూ తీసుకున్నాం నాన్న. నమ్లోకి ఎంత తీసుకున్నాము? డి అంటే ఈసారి నాకు 2 వాల్యూ తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, సో మళ్ళీ ఫర్ సి మొదలు పెడుతున్నాము. C=1, సిలో 1 పెట్టుకున్నాం. C< స్పేసెస్ అంటే ఎంతనన్నా 3 నాన్న. వింటున్నారా?
ఎందుకు నేను ఇక్కడ సి ఉంది, అక్కడ 4 ఉంది, 4 అలా అదే 3 అయిపోయింది, మైనస్ చేసాం బయటకు వచ్చినప్పుడు 3 ఉంది. అంటే ఏంటి, సి వచ్చేసి స్పేసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, అంటే 3 టైమ్స్ నాకు వచ్చేసి రన్ అవుతుంది నాన్న. అంటే వచ్చేసి అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ నాకు ఇక్కడికి వచ్చింది అని చెప్పాను కదా, 1 2 3 ఇక్కడ ఉంటుంది నాన్న. అర్థమవుతుందా? చూసారా మీరు? మీరు చూస్తే ఈసారి నంబర్ ప్రింట్ అవబోయేది దాని ఎగ్జాక్ట్ కింద కాకుండా దానికన్నా కొంచెం ముందే బిగిన్ అవుతుంది. ఎందుకు, నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ తగ్గిపోయినాయి కదా నాకు. అర్థమైందా? యా, నౌ ఇట్స్ అగైన్ ఐఎమ్ కమింగ్ హియర్. యాక్చువల్ ఇక్కడికి వచ్చాం మనము. ఫర్ లూప్ సి ఈక్వల్స్ టు 1 తీసుకున్నాను. సి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డి. డి అంటే 2 కదా నాన్న, 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2 ట్రూ. లోపలికి వచ్చి నమ్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను నన్ను వచ్చేసి ఇక్కడ నమ్ ని. ఓకే, నమ్ వాల్యూ అంటే ఎంత ఉంది వచ్చేసి నాకు యాక్చువల్ గా 2 వచ్చేసింది నాన్న, 2. ఓకే, తర్వాత నమ్ ప్లస్ ప్లస్ నమ్ వచ్చేసి 3 అయింది నాన్న, 3 రైట్, 3. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను నేను వచ్చేసి క్లోజింగ్ బ్రేస్ దగ్గరికి వచ్చాను. క్లోజింగ్ బ్రేస్ దగ్గరికి సి ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది నేను. సి ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏమవుతుంది, సి 1 అలా ఏమవుతుంది నాకు 2 అవుతుంది నాన్న, రైట్. యా, సి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డి అంటే 2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ. చెప్పండి. ట్రూ నాన్న. ట్రూ అయితే లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ నమ్మని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఈసారి ఎవరు ప్రింట్ అవుతారు ఇక్కడ, దీని పక్కన 3 ప్రింట్ అయింది నాన్న, రైట్. ఓకేనా? తర్వాత నమ్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత నాకు, ఇది 4 అవుతుంది నాన్న, రైట్. తర్వాత సి ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత అవుతుంది నాకు, ఇది 3 అవుతుంది. మళ్ళీ సి 3 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్ నాన్న. ఫాల్స్ అయితే బయటకు వచ్చేస్తాం. బయటకు వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం నమ్ ప్లస్ ప్లస్ అదే మైనస్ చేసుకున్నాం అంటే నమ్ వచ్చేసి 3 ఉంటుంది అన్న ఈసారి. ఓకే, మళ్ళీ కిందకి వచ్చేస్తున్నాం. నమ్మ మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా మైనస్ చేస్తున్నా. సో ఈసారి నాకు ఇది 3 అలా ఏమవుతుంది, 2 అయింది నేను. అంటే నమ్ని 2 టైమ్స్ వచ్చేసి డిక్రిమెంట్ చేసుకున్నాను నేను, రైట్. కిందకి వద్దాం వచ్చేసి, రైట్. తర్వాత వచ్చేసి సి ఈక్వల్స్ టు 1 అని చెప్పి తీసుకున్నాను నేను వచ్చేసి సి ఈక్వల్స్ టు 1. సిలో వచ్చేసి 1 పెట్టుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ 1, రైట్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను నేను. అయిపోతుంది. వెరైటీ క్యారెక్టర్లు వచ్చినాయి అంటారు జీవితం. చెప్పాను కదా, వర్డ్ లోంచి వెళ్తుంటే ఇదే ప్రాబ్లం. ఇదిగోండి, ఇదే డబుల్ కోట్, రైట్. ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ వైట్ కలర్ లో కనిపిస్తున్నాయి నాన్న మీకు? ఎస్ సార్. మన ఇంటి మెయిన్ ఎందుకు రాస్తాము తెలుసా మీకు? టు రిటర్న్ సమ్ వాల్యూ. ఇంటీజర్ వాల్యూ. రిటర్న్ ఇంటిజర్ వాల్యూ టు హోమ్?
ఎవరికి రిటర్న్ చేయడానికి? Compiler. కంపైలరా? చెప్పండి, ఎవరికి రిటర్న్ చేయడానికి నాన్న? మెయిన్ రిటర్న్ చేసేదే మెయిన్ ఫంక్షన్. రిటర్న్ చేసేదే మెయిన్. ఓకే, ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ఏ సెక్షన్? నేను చెప్తానా ఏ సెక్షన్ వాళ్ళకి ఇంటి మెయిన్ అని రాస్తే అర్థం ఏంటి? ఏమా? Should you return a value after execution? execution starts from ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్. అది ఓకే, అది కాదు. రిటర్న్ 0 అని ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో ఎందుకు రాస్తాం మనం చివర్లో? వై Since షుడ్ it వి రైట్? is int type, sir. ఏంటన్నా? If it is void, there is no need to return 0. Since it is integer type, we should return 0, which means the program is successful. వెరీ గుడ్. ఎవరు చెప్పింది? పేరేంటన్నా? Gayatri, sir. గాయత్రి. నంబర్ ఎంత గాయత్రి? రోల్ నంబర్ 70. 70. వెరీ గుడ్. ఎవరికి వెళ్తుంది తెలుసా అది 0 గాయత్రి? I thought it is for compiler, sir. అది నాన్న. నేను ఏ సెక్షన్ వాళ్ళకి మీకు ఆ పాయింట్ చెప్పలేదా మీకు? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ఏ సెక్షన్? Main function. పెద్ద స్లోగా ఉంది బాబాయ్. ఏ సెక్షన్ వాళ్ళు ఉన్నారా లేరా క్లాస్ లో? yes sir Yes, sir. Yes. తనుజ ఉందా? తనుజ ఇస్ దేర్? yes sir తనుజ మీకు చెప్పానా ఇంటి మెయిన్ ఎందుకు రాయాలి అని? yes sir ఎందుకు రాయాలని చెప్పాను తనుజ? to return the value to the execution file. ఎగ్జిక్యూషన్ ఫైలా? ఏం మాట్లాడుతున్నారు? అది కాదు కదా, చెప్పండి సరిగా చెప్పండి. ఇంకెవరికైనా గుర్తుందా? అంటే నాకు డౌట్ ఉంది యాక్చువల్గా. అంటే నేను యాక్చువల్గా క్లాస్ లో చెప్పాను అన్న, అది ఎవరికి అన్నది తెలియదు. అంటే నేను లైక్ మీకు ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్ నేను కాదు కదా వచ్చింది. అంటే ఓన్లీ బేసిక్ ఐడియా చెప్పారు. అంటే ఇంటి మెయిన్ ఎందుకు రాస్తామంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఫైల్ కి ఎక్కడ చెప్పారంటే ఎఫ్ గెట్స్ దగ్గర మనం ఎస్టీడీఐఎన్ ఎస్టీడీ అవుట్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఎవరో డౌట్ అడిగినప్పుడు చెప్పారు సార్. ఓకే, యాక్చువల్గా లైక్ ఎవరో సౌండ్ చూడండి ప్లీజ్. ఓకే, నేను యాక్చువల్గా సివిల్ మెకానికల్ ఏఐడిఎస్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్ చెప్పాను కదా నేను. సో వాళ్ళకి చెప్పాను యాక్చువల్లీ అది. ఓకే, సో మీకు అంత డీటెయిల్గా చెప్పినట్లేను. ఓకే, సో ద మీనింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రైట్. యా, ఓకేనా? సో మీకోసం నేను మనం చెప్తున్నాను చూడండి. ఇట్స్ లైక్ అది ఏంటి అంటే వై వీ షుడ్ రైట్ ఇంట్ మెయిన్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్, దాని అర్థం వచ్చేసి మెయిన్ వచ్చేసి సమ్వన్ విల్ కాల్ ఇట్. యాక్చువల్లీ మెయిన్ ని వచ్చేసి ఎవరైతే కాల్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇంటిజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. మనం ఒక ఫంక్షన్ కి రిటర్న్ టైప్ రాసాము అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న? ఆ ఫంక్షన్ ని ఎవరైనా కాల్ చేస్తే ఆ ఫంక్షన్ దగ్గర నుంచి ఆ వాల్యూ వాళ్ళకి వెళ్తుంది. వింటున్నారా? Yes, sir. ఇలా Yes, ఉంది sir. రాసాను నేను. ఒకసారి ఇంటి యాడ్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను నేను. ఇంటి ఏ కామా ఇంటి బి అని చెప్పి రాశాను. ఈ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ చూస్తే, డిక్లరేషన్ చూస్తే మీరు ఏం చెప్తారు? హౌ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇంటి యాడ్, ఇంటి ఏ, ఇంటి బి? వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యు నో? The function is అన్నది written ఒక with the ఫంక్షన్. return type. యాడ్ అన్నది ఒక ఫంక్షన్. అది 2 వాల్యూస్ ని తీసుకుంటది. ఇంటి ఏ ఒకళ్ళు, ఇంటి బి ఒకళ్ళు. అలాగే యాడ్ అన్న ఫంక్షన్ రిజల్ట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఆ రిజల్ట్ దాన్ని Return ఎవరు type is పిలిస్తే వాళ్ళకి integer. రిటర్న్ చేస్తుంది. యా,
అదే దాని అర్థం ఏంటిది, యాడ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ యాడ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి నాకు ఏం చేస్తుంది, నాకు ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని వచ్చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. అది రిటర్న్ టైప్ ఇంటిజర్ అనే రాసానంటే అర్థం ఏంటి, యాడ్ ని ఎవరు కాల్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంటిజర్ వాల్యూని తిరిగి ఇస్తుంది, అంతేనా? ఎస్ సార్. సో యాడ్ ఫంక్షన్ విల్ రిటర్న్ దట్ వాల్యూ టు దట్. ఇప్పుడు నేను ఇదే లాజిక్ ఇక్కడ వాడండి. ఇంట్ మెయిన్ అని ఉంది, ఇంట్ మెయిన్, రైట్? సో మెయిన్ కి ముందు ఇంటి పెట్టానంటే అర్థం ఏంటి నాన్న? Return type is integer for main function. రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ ఇంటిజర్ ఫర్ మెయిన్. నేను చెప్పినట్టు చెప్పండి, దాని అర్థం ఏంటి? ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ కాలింగ్ మెయిన్, దే విల్ గెట్ అన్ ఇంటిజర్ వాల్యూ ఫ్రమ్ మెయిన్, రైట్? ఎస్ సార్. సో మెయిన్ ని ఎవరన్నా పిలిస్తే వాళ్ళకి ఇంటిజర్ వాల్యూ వెళ్తుంది. మెయిన్ ని ఎవరన్నా పిలిచారా ఎప్పుడన్నా? డిడ్ యు ఎవర్ కాల్ మెయిన్? ఫంక్షన్ ని పిలవటం అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా? ఇప్పుడు యాడ్ ఫంక్షన్ నేను పిలవాలి అనుకుంటున్నాను నాన్న. యాడ్ ఫంక్షన్ ని పిలవాలంటే ఏం చేస్తాను నేను? ఇక్కడ రాస్తాను యాడ్ అని చెప్పేసి పెరాంథసిస్ లో 2, 3 అని చెప్పి రాసి ఇలా రాస్తాను నేను కదా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ కాల్, రైట్? అవునా కదా? యా. సో అది ఫంక్షన్ కాల్. ఇప్పుడు మెయిన్ ని నువ్వు ఎప్పుడు ఇలా పిలిచావా మధ్యలో మెయిన్ ని? That gets to infinity, sir. నో సార్. ఇలా ఎప్పుడు కాల్ చేయలేదు కదా మనం వచ్చేసి, రైట్? ఇలా కాల్ చేయలేదు అని అంటే వి నెవర్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ మెయిన్. బట్ ఫంక్షన్ లో ఒక మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ వెన్ సమ్వన్ కాల్స్ ఇట్, రైట్? ఫంక్షన్ ఎవరైనా పిలిస్తేనే కదా అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి రిజల్ట్ వచ్చేది, అవునా కదా? Yes, sir. బట్ నాకు ఇక్కడ మెయిన్ ని మనం ఎప్పుడు పిలవలేదు, కానీ మెయిన్ ని మనం ఎప్పుడు పిలవలేదు కానీ మెయిన్ లో నువ్వు రాసే ప్రతి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ యూ గెట్టింగ్ ద రిజల్ట్స్ కదా. మెయిన్ ఇస్ కాల్డ్ బై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సార్. వెరీ గుడ్ నాన్న, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, హూ విల్ కాల్ ద మెయిన్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నేను వచ్చేసి వింటున్నారా? Yes, sir. సో మెయిన్ ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావో, నేను ఇక్కడ రన్ అని కొడుతున్నాను చూసారా, రన్ అని. రన్ ఏం చేస్తుంది అంటే నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ కాల్ దట్ మెయిన్ నన్ను వచ్చేసి. అందుకని నీకు ఎప్పుడు తెలియదు అది, కానీ నువ్వు చేస్తున్నావు అనమాట. అంటే యూఆర్ కాలింగ్ ద మెయిన్, దెన్ ఓన్లీ ఆల్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద మెయిన్ ఆర్ గెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఈ మెయిన్ కి చివరిలో రిటర్న్ 0 అని రాశాను అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ మెయిన్ కి ఎవరు పిలిచారో వాళ్ళకి ఇది 0ని పంపిస్తుంది, రైట్? Yes, sir. ఏం పంపిస్తుంది? 0. 0ని పంపిస్తుంది నాన్న, రైట్? సో 0ని పంపించటం అంటే ఏంటి అని అంటే, Success. ఓకే, 0 హ్యాస్ గాట్ ఎ నేమ్ నాన్న వచ్చేసి. 0కి ఒక పేరు ఉంది. ఓకే, 0 ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎగ్జిట్ అండర్ స్కోర్ సక్సెస్ నాన్న వచ్చేసి. ఎగ్జిట్ అండర్ స్కోర్ సక్సెస్, దట్ ఇస్ నేమ్. అంటే అర్థం ఏంటి? నీ మెయిన్ నువ్వు పిలిచావు, ఆ మెయిన్ సక్సెస్ఫుల్ గా నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. అదే -1 పంపించాను అనుకోండి నన్ను వచ్చేసి, దాన్ని వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఎగ్జిట్ అండర్ స్కోర్ ఫెయిల్యూర్ నన్ను వచ్చేసి, ఫెయిల్యూర్, రైట్? రిటర్న్ 0 అంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వు పైనుంచి కింద దాకా ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగింది, సో సక్సెస్ఫుల్ గా నీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది అని నువ్వు ఎవరికి చెప్తున్నావు? మెయిన్ ని ఎవరిని పిలిచావో వాళ్ళకి చెప్తున్నావు. మెయిన్ ని ఎవరు పిలిచారు? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. సో ఇన్ కేస్ నాకు అది ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు అనుకుంటే, ఇన్ కేస్ అది ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు అనుకుంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి -1 వెళ్తుంది నాన్న. దట్ ఈస్ లైక్ ఎగ్జిట్ అండర్ స్కోర్ ఫెయిల్యూర్. అంటే నీ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు, మధ్యలో ఎక్కడో ప్రాబ్లం వచ్చి ఆగిపోయింది, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. వెరీ గుడ్ నాన్న, రైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది యాక్చువల్ గా? ఇదిగోండి ఇక్కడ దాకా వచ్చాం కదా మనం వచ్చేసి. ఫస్ట్ రోలో 1 ప్రింట్ అయింది, సెకండ్ రోలో 2, 3 ప్రింట్ అయింది, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను C1 తీసుకున్నాను నాన్న, C1 తీసుకున్నాను. మళ్ళీ C1 తీసుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చాం మనం వచ్చేసి, రైట్? మళ్ళీ బ్యాక్ టు ద పెవిలియన్. C వచ్చేసి 1 తీసుకున్నాను. D ఎంత ఉంది? 2 ఉంది, రైట్? చెప్పండి. 1 లెస్ దాన్ D అంటే 2 నాన్న. 1 లెస్ దాన్ 2 అంటే ట్రూ ఆ ఫాల్సా?
ట్రూ నాన్న. ట్రూ అయితే లోపలికి వచ్చి నమ్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తాను నాన్న స్క్రీన్ మీద. నమ్ వాల్యూ. ఓకే, వాట్ ఈస్ నమ్ వాల్యూ చెప్పండి ఇక్కడ. టూ సార్. అందుకే ఈ 2 3 తర్వాత మళ్ళీ 2 ప్రింట్ అవుతుంది నాన్న. 2 రైట్. వింటున్నారా? ఎస్ సార్. సో మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తున్నాం నాన్న? మళ్ళీ వచ్చేసి ఇక్కడికి సిని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. సి 1 వల్ల ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. 2 లెస్ దాన్ 2 అయితే ఫాల్స్ అవుతుంది నాన్న. రైట్. 2 లెస్ దాన్ 2 అయితే ఫాల్స్. వింటున్నారా? నమ్ వాల్యూ ప్రింట్ అయిన తర్వాత నమ్ మైనస్ మైనస్ కూడా ఉంది నాన్న. సో నమ్ మైనస్ మైనస్ అంటే నమ్ వాల్యూ 2 వల్ల 1 అవుతుంది. అలాగే సి వాల్యూ 2 అయింది. 2 లెస్ దాన్ 2 అంటే ఫాల్స్ నాన్న ఇక్కడ వచ్చేసి. ఓకే, సి లెస్ దాన్ 2 అంటే ఫాల్స్. బయటకు వచ్చేస్తాం నాన్న. బయటకు వచ్చి ఒక స్లాష్ అని వేసుకున్నాం అనమాట. ఒక స్లాష్ అని అంటే ఏంటిది? విల్ గో టు ద న్యూ లైన్. రైట్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ న్యూ లైన్ లోకి వెళ్తాం నాన్న వచ్చేసి. రైట్. మీరు చూసుకుంటే మీకు ఈ స్టెప్ అయితే మిగతా వచ్చేసినట్టే. ఫస్ట్ దానికి 1 వచ్చింది, సెకండ్ దానికి 2 3 2 వచ్చింది. వింటున్నారా? 2 3 2 అంటే ఏం చేసాం మనము? ఈ ఫర్ లూప్ ఏం చేసింది? ఈ ఫర్ లూప్ 2ని 3ని ప్రింట్ చేసిందమ్మా. ఫర్ లూప్. రైట్. ఈ ఫర్ లూప్ 2 3ని ప్రింట్ చేసింది. ఆ తర్వాత నాకేమైంది? ఆ నమ్ వాల్యూ డిక్రిమెంట్ అయ్యి 2 దగ్గర ఆగింది. ఈ ఫర్ లూప్ ఏం చేస్తుంది? డిక్రిమెంట్ అయిన నమ్ వాల్యూ 2ని మళ్ళీ ప్రింట్ చేసింది. అంటే నీకు ఏమవుతుంది? యాక్చువల్ గా నీ పిరమిడ్ ఎలా వస్తుంది? ఇలాగ 1 వస్తుంది, తర్వాత లైన్ 2 3 2 వస్తుంది. ఆ తర్వాత లైన్ నువ్వు తీసుకుంటే మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? నాకు వచ్చేసి ఇలాగా ఇక్కడ చూడండి ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్. అది కొంచెం చూడండి, ఇక్కడ 1 వచ్చింది, తర్వాత 2 3 2 వచ్చింది. రైట్. వింటున్నారా? ఈసారి ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? నాకు 3 4 5 వస్తుంది. ఆ 5 తర్వాత నుంచి మళ్ళీ రివర్స్ లో 4 3 వస్తుంది నాన్న. ఇక్కడ నీకు 2 3 2 వచ్చింది అంటే ఈసారి నాకు ఇలా ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి 5 దాకా వెళ్ళినాక మళ్ళీ రివర్స్ లో ముందువన్నీ రివర్స్ లో వస్తాయి, 5కి ముందున్నవన్నీ. అర్థమైందా? ఇక్కడ వచ్చేసి అదే జరుగుతుంది నాన్న. నేను ఇది చూడండి మీకు ఒకటి సింపుల్ గా చూపిస్తాను. ఇదిగో నేను రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నాకు 2 rows చాలు అని చెప్తున్నాను. 2 ఎంటర్ చేస్తున్నాను. చూడండి 2 rows అంటే ఏమొచ్చింది? 1 2 3 2. రైట్. మళ్ళీ రన్ చేసుకుని ఈసారి నేను 3 ఇచ్చాను అనుకోండి నాన్న. 3 ఏమొస్తుంది? 1 వచ్చింది, 2 3 2 వచ్చింది, తర్వాత 3 4 5 3 4 5 3 4 5 వచ్చి 5 తర్వాత మళ్ళీ రివర్స్ లో నాకు 4 3. ఈ రివర్స్ లో ప్రింట్ అయ్యే లాజిక్ ఇది నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో రివర్స్ లో ప్రింట్ అయ్యే లాజిక్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇదిగోండి, ఇది ఈ ఫర్ లూప్ నాన్న. ఈ ఫర్ లూప్ లో చూడు నమ్ వాల్యూ ప్రింట్ అయ్యి తర్వాత నమ్ డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు 4 ప్రింట్ అయింది అనుకోండి, తర్వాత 3 అవుతుంది నాన్న. రైట్. ఎస్ సార్. సో ఇది నన్ను వచ్చేసి ఎంటర్ ఇది మీకు లైక్ డిఫరెంట్ పేజెస్ లో ఉండేసరికి కొంచెం ఇది సీక్వెన్స్ మిస్ అవుతుంది వెనక ముందు లాగా. బట్ ఇది లాజిక్ అయితే ఇది నాన్న. ఒకసారి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వస్తున్నాను చూడండి. ఐ జస్ట్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమేమి తీసుకున్నాం మనం వచ్చేసి నంబర్ ఆఫ్ రోస్ కింద n వాల్యూ తీసుకుంటాను నేను. ఓకేనా? నంబర్ ఆఫ్ రోస్ కింద n వాల్యూ. ఓకే, వింటున్నారా? ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ అ బిట్ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్, ప్లస్ బట్ రిమెంబర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. దేర్ ఇస్ నో అదర్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ. రైట్. n వాల్యూ ఎంటర్ చేశాను అన్న. n ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ రోస్. 5 ఇస్తే 5 rows వస్తాయి, 6 ఇస్తే 6 rows వస్తాయి, 2 ఇస్తే 2 rows వస్తాయి. ఓకేనా? స్పేసెస్ కి ఏం చేయాలి? స్పేసెస్ కి n-1 వాల్యూ తీసుకోవాలి నేను. 5 ఇస్తే 4 స్పేసెస్ వచ్చేలాగా. ఓకే, 3 ఇస్తే 2 స్పేసెస్ వచ్చేలాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. n ఏమో నంబర్ అనుకుంటే రోస్ అనుకుంటే స్పేసెస్ n-1 అమ్మా. ఓకే చెప్పండి.
తర్వాత వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం నేను డి వాల్యూ వచ్చేసి తీసుకున్నాను నేను, రైట్? డి వాల్యూ, దీని ఏం చేయాలి 1 నుంచి n వరకు, ఎందుకు అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ రావాలి కదా. సో అందుకని డి ఈక్వల్స్ టు 1, డి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు n అంటే ఏంటి 5 టైమ్స్ ఇటరేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఫర్ లూప్. ఒక్కొక్క ఇటరేషన్ కి ఒక్కొక్క రో వస్తుంది నాన్న, రైట్? ఓకేనా? సో దీనిలో నేను నమ్ కింద వచ్చేసి ఏం చేసుకున్నాను, నేను డిని తీసుకున్నాను నాన్న. వచ్చేసి నమ్ కింద వచ్చేసి డిని తీసుకున్నాను. సో డి అంటే నేను ఇనిషియల్ గా 1 పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ నమ్ 1 తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు, నా ట్రయాంగిల్ లో రూట్ లో ఏముండాలి, టాప్ లో వచ్చేసి 1 ఉంది, రైట్? చెప్పండి. నమ్మలో డి ఎందుకు పెట్టుకున్నాము అంటే నాకు రూట్ లో 1 ఉండాలి కాబట్టి డి వాల్యూ పెట్టుకున్నాను నేను. సో సి మళ్ళీ ఫర్ లూప్ రాసుకుంటున్నాను. ఈ ఫర్ లూప్ దేనికోసము, ఆ స్పేసెస్ కోసం నేను వచ్చేసి. సో ఫర్ లూప్ ఎలా రాస్తాను, సి ఈక్వల్స్ టు 1, సి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు స్పేసెస్ అంటే 4 లాగా తీసుకుంటే, చెప్పాను కదా n 5 తీసుకుంటే స్పేసెస్ 4 అవుతాయి అని. ఇది ఏం చేస్తుంది, ప్రింట్ ఎఫ్ స్పేస్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ చూస్తే చూడండి, ఒక స్పేస్ పెట్టాము, ఇలా దగ్గరగా పెట్టేయలేదు, మధ్యలో ఒక స్పేస్ పెట్టాము, రైట్? సో అది నేను వచ్చేసి, సో అంటే ఏమవుతుంది, నాకు అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ వచ్చేసి వస్తాయి నాన్న. తర్వాత స్పేస్ ఒకటి తగ్గించుకున్నాను, అంటే నెక్స్ట్ లైన్ కోసం ముందే ప్రిపేర్ అయిపోతున్నా. ఆ తర్వాత ఈ ఫర్ లూప్ తో ఏం చేస్తాను, నేను నా నంబర్ ని ప్రింట్ చేస్తాను. ఏంటిది, సి ఈక్వల్స్ టు 1, సి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ డి, సి ప్లస్ ప్లస్. పైన ఏదైతే రాసావో సేమ్ అదే. వింటున్నారా? సి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డి, సి ప్లస్ ప్లస్. ఈసారి ఎవరిని ప్రింట్ చేస్తున్నాను నాన్న, నేను నమ్ని ప్రింట్ చేయాలి. ఎందుకు, నమ్లోనే కదా నేను వాల్యూస్ పెట్టుకున్నది. నేను ప్రతిసారి ప్రింట్ చేయాల్సిన నమ్ వాల్యూనే. నమ్ని ఇనిషియల్ గా ఎవరికి ఇచ్చాను, డి వాల్యూ ఇచ్చాను నమ్కి. డి అంటే ఎంత తీసుకున్నాను నేను, 1 తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూస్తున్నారా? సో అంటే ఏంటిది, స్క్రీన్ మీద ఫస్ట్ 1 ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? తర్వాత నమ్ ప్లస్ ప్లస్ తీసుకున్నాను. నమ్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఫస్ట్ దానికోసం అని కాదు, ఫర్దర్ గా జరిగేదానికి. ఇక్కడ నమ్ ప్లస్ ప్లస్ అయినా మనకేం ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, నమ్ 2 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, సి ప్లస్ ప్లస్ అయ్యి సిలోను డిలోను 1 ఉంటుంది కాబట్టి 2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ రాగానే, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ 1 అని రాగానే బ్రేకే బయటకు వచ్చేస్తుంది అన్న. సో ఎప్పుడు రూట్ లో నాకు 1 ఉంటుంది నేను, ఫస్ట్ నెంబర్ ఎప్పుడు 1 ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? మరి నమ్ ప్లస్ ప్లస్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాను నేను ఇక్కడ, సెకండ్ రో చూసుకుంటే చూడండి, ఫస్ట్ 2 ప్రింట్ అయ్యి తర్వాత ఏం ప్రింట్ కావాలి, 3 ప్రింట్ కావాలి కదా. అందుకే ఇక్కడ నమ్ ప్లస్ ప్లస్ తీసుకున్నాం నాన్న మనం. అర్థమైందా? నంబర్ ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇంక్రిమెంట్ అవుతున్నాయి కదా నాన్న. స్టార్టింగ్ లో 3 ప్రింట్ అయింది, 3 వల్ల ఏమైంది 4 అయింది, 4 వల్ల ఏమైంది 5 అయింది. ఈ ఇంక్రిమెంట్ ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ కోసం నాన్న, ఇదిగో ఈ అవుట్పుట్ లో ఈ హాఫ్ కోసం ఈ ఫర్ లూప్ పనిచేస్తుంది నాన్న, రైట్? ఈ ఫర్ లూప్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాను, నేను నమ్ వాల్యూని 2 టైమ్స్ డిక్రిమెంట్ చేసుకుంటా. ఎందుకు, ఇది 6 దాకా వెళ్ళిపోద్ది నాన్న. యాక్చువల్ గా 6 దాకా వెళ్ళిపోతే 6 ని 5 చేస్తా, 5 ని 4 చేస్తా. ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తున్నా. అందుకని ఇక్కడ నమ్ చూడండి 2 టైమ్స్ డిక్రిమెంట్ చేసాం, పేజ్ కి ఎండింగ్ లో ఒకసారి, స్టార్టింగ్ లో ఒకసారి. చూడండి ఇక్కడ, ఇదిగో ఈ పేజ్ ఎండింగ్ లో ఒకసారి, స్టార్టింగ్ లో ఒకసారి 2 టైమ్స్ డిక్రిమెంట్ చేస్తాను నన్ను. తర్వాత ఏం చేస్తానన్నా, ఫర్ లూప్ ని మళ్ళీ రన్ చేస్తా. ఈసారి నమ్ని ఏం చేస్తాను, తిరగేసి ప్రింట్ చేయాలి కదా. అందుకని నమ్ని ప్రింట్ చేసి తర్వాత నమ్ని మైనస్ చేస్తున్నాం. గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, ఇంక్రిమెంట్ లో రావడానికి ఏమో ఒక ఫర్ లూప్ లో నమ్ని ప్లస్ ప్లస్ ప్రింట్ చేస్తా. ఆ ఫర్ లూప్ కి సెకండ్ ఫర్ లూప్ కి మధ్యలో నమ్ని 2 టైమ్స్ డిక్రిమెంట్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత సెకండ్ ఫర్ లూప్ లో వచ్చేసి నమ్ని ప్రింట్ చేసి నమ్ మైనస్ చేస్తాం నాన్న. వింటున్నారా? ఈ లాజిక్ మర్చిపోకూడదు. ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నా చూడండి, ఒకసారి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నా చూడండి. మీరు బై హార్ట్ చేసినా పర్లేదు, జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. ఫర్ లూప్ ని సి ఈక్వల్స్ టు 1, సి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డి, సి ప్లస్ ప్లస్ అని నమ్ వాల్యూ ప్రింట్ చేసి నమ్మని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. దేనికి, అది ఈ ఈక్వలేటెడ్ ట్రయాంగిల్ లో లెఫ్ట్ పోర్షన్ అన్నమాట, మిడిల్ వరకు రావడానికి, రైట్? ఈ సెకండ్ హాఫ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ సెకండ్ హాఫ్ ఈ పార్ట్ రావడానికి ఏం చేయాలి, నమ్ని 2 టైమ్స్ డిక్రిమెంట్ చేసి నమ్ మైనస్ మళ్ళీ కింద చూస్తే నమ్ మైనస్, రైట్? ఇదిగోండి, అక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, రైట్? మళ్ళీ ఫర్ లూప్ సేమ్ ఫర్ లూపే, కానీ ఈక్వల్ టు తీసేస్తాం నన్ను వచ్చేసి. ఇక్కడైతే ఈక్వల్ టు ఉంది ఫర్ లూప్ లో, సి ఈక్వల్స్ టు 1, సి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డి. కానీ ఈ ఫర్ లూప్ లో చూడండి ఏముంది, సి ఈక్వల్స్ టు 1, సి లెస్ దెన్ డి, సి ప్లస్ ప్లస్, రైట్?
ఇక్కడ ఏం చేయాలి, నమ్మని ప్రింట్ చేసి నమ్మని ఏం చేయాలి నాన్న, ఇది హైలైట్. ఏం చేయాలి ఇది చెప్పండి, చేయాలి నాన్న, రైట్? ఎందుకు, నాకు నంబర్ తిరగేసి ప్రింట్ కావాలి కదా, తగ్గుతూ వెళ్ళాలి మళ్ళీ. 3 4 ఏదో మళ్ళీ నాకు 4 3 అవ్వటానికి, రైట్? అర్థమైందా? మాట్లాడండి. లైక్ ఎవరిదో మైక్రోఫోన్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది నాన్న, మైక్ సమ్మన్. పీజీ పద్మశ్రీ. ఓకే అమ్మా. ఇది యాక్చువల్ గా టర్బో సీలో అయితే అనేది మీకు లైన్ బై లైన్ వచ్చి చూపించవచ్చు. లైక్ ఇక్కడ యాక్చువల్ గా అలాగా ట్రై దిస్, వెయిట్. ఓకేనా, నేను ఈసారి మీకు ఇందులో టర్బో C++ వేస్తాను, మీకు అది లైన్ బై లైన్ చూపించవచ్చు అనమాట. ఇంతకు ముందు ఉండి తీసేసినట్టున్నాను నేను. ఓకేనా, సో ఇది మీకు ఇంకా క్లారిటీ కోసము ఐ జస్ట్ ఇన్స్టాల్ ద టర్బో C. ఓకే, సో ఐ విల్ మేక్ అ బెటర్ క్లారిటీ వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిట్. లైన్ బై లైన్ వచ్చి చేసి చూపిస్తాను అన్న మీకు, బట్ ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, హౌ టు రిమెంబర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే. ఓకేనా? సో బ్లంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను ఇది ఎలాగా అని అనుకుంటే ఏమేం చేయాలన్నా, ఎన్ వాల్యూ తీసుకో, స్పేసెస్ ఏమో n-1 ఇవ్వు, ఫర్ లూప్ నేమో డి నుంచి ఎన్ వరకు రన్ చెయ్యి, నమ్మలో ఇనిషియల్ గా డి పెట్టుకో. తర్వాత ఏం చేస్తానన్నా, స్పేసెస్ ప్రింట్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ ని సి నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ వరకు ప్రింట్ చేసి, ప్రింట్ ఎఫ్ లో సింగిల్ స్పేస్ ప్రింట్ చేసుకుని తర్వాత స్పేసెస్ మైనస్ చేయాలి. తర్వాత ఫర్ లూప్ C1 నుంచి డి వరకు C++ చేసి నమ్మని ప్రింట్ చేసి నమ్మని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి నాన్న, నమ్మని 2 times డిక్రిమెంట్ చేయాలి, రైట్? చెప్పండి. తర్వాత మళ్ళీ సి తీసుకుని సిని 1 నుంచి డి వరకు రన్ చేసుకుని నమ్మని ఇంక్రిమెంట్ చేసి ఇక్కడ ఈ లోపల ఏం చేయాలి నాన్న, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేయాలి నాన్న చెప్పండి. నమ్ము మైనస్ చెప్పి రాసుకోవాలి నాన్న. క్లోజ్ చేసినాక ఒక స్లాష్ లైన్ అంటే న్యూ లైన్ కోసము, అంతే. రిటర్న్ 0 క్లోజ్. సో ఇది నాన్న, ఇది నేను మీకు బెటర్ క్లారిటీ కోసం రేపు పొద్దున్న మీకు టర్బో సీలో వేసి చూపించి లైన్ టు లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చూపిస్తాను. సో డోంట్ వరీ, రైట్? సో ఇది సంగతి. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, హౌ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నో వెదర్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆర్ నాట్? If it returns 0, it is success. Return 0. If it returns 0, it is success. If it returns -1, it is failure. Very good. If return 0, that is actually success. If that returns -1, that means that is a failure. ఓకే నన్న, రిటర్న్ -1 ఎక్కడ రాయాలి బేసిక్ గా? నేను మీకు మొన్న మ్యాలాక్ క్యాలాక్ రియలాక్ చేసాం చూసారా? Yes, sir. ఆ ఫంక్షన్ లో నేను ptr నల్ మెమరీ అలొకేషన్ ఎర్రర్ అన్నాను చూసారా? అక్కడ మీరు రిటర్న్ -1 అని చెప్పి రాయాలి నాన్న, పద్ధతిగా రాయాలి అంటే, రైట్? అంటే నాకు మెమరీ అలొకేట్ కాలేదు, అందుకే ప్రోగ్రామ్ ని ఆపేస్తున్నా అని. గుర్తుంది కదా? Yes, sir. ఓకే, సో యా ఓకేనా. సో 12 లక్షల శాలరీ కోసం ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు నన్ను, వచ్చేసి 12 lakhs శాలరీ కోసము టెక్నికల్ రౌండ్ లో క్వశ్చన్ అడిగారు. ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పి నా అమ్మాయికి 12 lakhs జాబ్ వచ్చింది. అదేంటి అంటే, అదే ఏం కనిపిస్తుంది మీకు స్క్రీన్ మీద? Void main. Yeah. So the question is, they asked that student like, is it correct to write it as a void main? So what will be your answer? Okay, ఎవరైనా చెప్పొచ్చు అన్న, ఎనీవన్?
No, sir. Okay, so someone is saying no. Who is she? ఎవరినన్నా మీ పేరేంటన్నా? చెప్పండి మీ పేరు. ఏ వాయిస్ వినిపిస్తుందా నాది? ఏమా? ఎస్ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్ అన్న. ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను ప్రోగ్రామ్ లో మెయిన్ కి ముందు వాయిడ్ అని చెప్పి రాసాను అన్న. ఐఎమ్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మై ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇట్స్ ఆస్కింగ్ మీ ఫర్ నంబర్. ఓకే, ఎంటర్ ఇట్. ఓకే, సో ఐ గాట్ ద ఆన్సర్. దిస్ పిరమిడ్ ప్రింట్ అయిందా లేదా చెప్పండి. It got printed, sir. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, ఈజ్ దట్ క్వశ్చన్ యూ సే yes or no? White is preferable, but not always, sir. ఓకే, మీ పేరు చెప్పట్లేదు నాకు ఇంతకి. మీ పేరేంటన్నా? చెప్పింది గాయత్రి అయినా? ఫ్రమ్ సి సెక్షన్. ఏ సెక్షన్? B section, sir. B section. Okay, very good. So actually the answer is, technically speaking, answer is known. And actually you should not say that is a void main, right? Okay, what is the problem with the void main is actually, so what is the meaning of saying that void main and raste dan ardham enti? Main ni evaranna piliste vallaki adi elanti value ni vachesi return cheyadu, right? Yes, sir. అవునా? అవునా కదా? Yes, sir. బట్ అది వచ్చేసి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్? అది లైక్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి యాక్చువల్లీ ఇట్ కాల్డ్ దట్, రైట్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి నాకు ఏం చేసింది? కాల్ చేసిందమ్మా ఎవరిని? ప్రోగ్రామ్ ని. బట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ షుడ్ నో వెదర్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, రైట్? వింటున్నారా? Sir. So it has to know whether my program has successfully executed or some error occurred and my program is just closed. So it's evantamu, it's like a good programming practice that you should put int main. That means I will send, if my program is success, I will send 0. If my program is a failure, I will send a -1. That is a good programming skill. If I write void main, what does it mean? నేను వచ్చేసి నువ్వు నన్ను పిలువు, కానీ నేను నీకు మాత్రం ఏమీ చెప్పను వెదర్ మై ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, రైట్? సో ద ఆన్సర్ షుడ్ బి ఇంట్ మెయిన్ అని చెప్పి రాయాలి నాన్న, వాయిడ్ మెయిన్ అని చెప్పి రాయకూడదు. అలా రాయటం వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లమా టెక్నికల్లీ అంటే అలా ఏం లేదు. చూసారు కదా మీరు, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా వాయిడ్ మెయిన్ అని రాస్తే? ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సార్. ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. బట్ వీ షుడ్ నాట్ రైట్. వై? బికాస్ we should tell the operating system that whether work has completed or not. ఇప్పుడు నేనున్నానమ్మా, యాక్చువల్గా నేను వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనుకుందాము, ఓకేనా? మీరున్నారు, మీరు వచ్చేసి మెయిన్ ఫంక్షన్ అనుకుందాము. నేను వచ్చేసి మిమ్మల్ని కాల్ చేసి మీకు ఏదో వర్క్ అడిగాను యాక్చువల్గా, సో ఈ వర్క్ చేసి పెట్టండి అని, రైట్? వింటున్నారా? I asked you for, so can you do this work for me? ఓకే, నాకు ఈ వర్క్ చేసి పెట్టండి అమ్మా అడిగాను యాక్చువల్గా. మీరు వచ్చేసి ఏం చేస్తారు? వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత డిడ్ యూ టెల్ మీ ఆర్ నాట్? సార్ వర్క్ ఈస్ కంప్లీట్ అయింది సార్, లేకపోతే వర్క్ కొంచెం ఇలాగా ఆగింది సార్ అని చెప్పి చెప్తారా లేదా? బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది వర్క్ విల్ యూ ఇన్ఫార్మ్ మీ ఆర్ నాట్? సార్ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యింది అలా అని చెప్తారు. లేదు, అంతేకాని ఇలా చెప్పరు కదా, నేను వర్క్ చేశానో చేయనో మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తారా నాకు? సో వాయిడ్ మీన్ అని చెప్తే అలా రాసినట్టు నన్ను అర్థంగా. అంటే ఏంటి, నేను వర్క్ చేశానో చేయలేదో నీకు అనవసరం అని చెప్పినట్టు అనమాట. సో వీ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ ఇట్ షుడ్ బి రైట్ ఇంట్ మెయిన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్. సో అది ఆ అమ్మాయి చెప్పింది అనమాట. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, బికాజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ఆ ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ లో ఇది చెప్తాను, సి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ పాయింట్.
లక్కీలీ ఆ అమ్మాయికి ఆ పాయింట్ గుర్తుండి ఆ అమ్మాయి చెప్పింది అనమాట. షీ గాట్ 12 lakhs ప్యాకేజ్. అది సంగతి. ఓకేనన్నా, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే నన్నా. సో ఆల్మోస్ట్ చాలా టైం తినేసినట్టున్నాను నేను మీది. మీకు మళ్ళీ 1కి స్టార్ట్ అయిపోద్ది అనుకుంటు కదా. ఐఎమ్ జస్ట్ వైండింగ్ ఇట్ ఆఫ్, రైట్? విల్ జస్ట్ మీట్ టుమారో. అటెండెన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను నేను. అటెండెన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను, అక్కడ చూసేసేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. రైట్, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.